ashes of the evils yet to come. Inquisitor's delight, a destiny it shines. Magister, your ancient hand is broken in the light. Now are the days of wine and gilded arms. Now are the days when magic is reborn. Seal up the breach, the evil is no more. Once and for all, victory is ours. Darkness never ever rise again. Darkness never ever rise again. Dragons in the sky, the fighting has begun. Shadow versus light, and who will stand when it is done? Magistus in fright, his destiny it calls. Inquisitor, your hand will reprimand before he falls. Now are the days of wine and gilded arms. Now are the days when magic is reborn. Seal up the breach, the evil is no more. Once and for all, we close the darkened door. Darkness never ever rise again. Darkness never ever rise again. Peril in their eyes, the battle has begun. Death becomes the ashes of the evils yet to come. Inquisitor's delight, a destiny it shines. Magister, your ancient hand is broken in the light. Now are the days of wine and gilded arms. Now are the days when magic is reborn. Seal up the breach, the evil is no more. Once and for all, victory is ours. Scout lays Harding, swift and cunning, her arrows cut you down to size. Scout lays Harding, taught about taunting, laughs a light will flee your eyes. Born of the ground, loyal and sound, Inquisition bound. Scout lays Harding, bad prize. It's hard without warning, makes men fall and tarnish crowns. What can be said to all who have fled? The dwarf with a freckled face, but all who remain to stand in her way met with her arrows fate. Scout lays Harding, swift and cunning, her arrows cut you down to size. Scout lays Harding, battles calling, Inquisition's bloody prize. Scout lays Harding, smile at one and smack at fear and laugh in their eyes. Born of the ground, loyal and sound, Inquisition bound. Scout lays Harding, swift and cunning, her arrows cut you down to size. Так, здається, нормально працює. Вітаю, вітаю, Катсін. Ти сьогодні перша. Магчима Адзіна у чаті. Вітаю. Сьогодні знову гуляємо у Dragon Age Inquisition. Тому для тебе, Катсін, можуть бути незначні з кшталту спойлери, але насамрэч, напевно, зараз не особливо, як спойлери будуть. Ну, кшталту геймплей, магчыма, табе ні пра што не скажа. Магчыма. Так, до речі. Вітаю. Драгоуторка уже третій раз запар з мейкапом.
Я не ведаю, калі гэты атракцыён скончыцца, магчыма, гэта апошні раз, таму што зараз я сиджу ў спякоце. Я просто жаруся зараз. Але хацелася нешта прышпільнае замуціць. Так, хвілінку я ўключу свою другую лямпку. Дзе? Мо яна праз тое, што занадта спякотна нават не хоча працаваць. Хвілінку. О, сляпанула. Уф. Ну, все, поехали. Ось теперь можно. Все, гуляем. Зараз бы вспомнить, як кіраваць. Ага, і на наступну місію, до речі, не збирала респектів, тому зараз просто пойду по гутару, напевно, з Ролтончиком. You there. There's a shield in your hand. Block with it. If this man were your enemy, you'd be dead. Lieutenant, don't hold back. The recruits must prepare for a real fight, not a practice one. Yes, Commander. We've received a number of recruits. Locals from Haven and some pilgrims. None made quite the entrance you did. Гэта Ема Драх сёння. Блин, капец, походе трэба уключыць нормальную песню для настроя стопе. Нешта я подумала. Зараз. А, я ж гулю вам не показываю. Сама себе гуляю и не показываю. Так. А вось яна. Упс. Вітанки, Орегано. Давайте уключу эмо-песню, а пасля будем гулять. Ае. Все. На фон эмо-песни. Вітанки. Все, бачите, мусите бачити. Firsthand the devastation. So, Cassandra sought a solution, and she offered me a position I left the Templars to join her cause. Now it seems we face something far worse. Можливо, трошки тише зроблю. The Conclave destroyed a giant hole in the sky. Things aren't looking good. Which is why we're needed. Chantry lost control of both Так. Templars and Я Haven. просто не могла зрозуміти, що мені треба зробити тишей, та йшло. The Inquisition could act when the Chantry cannot. Вітанки. Вітанки
О, ми можемо з ним фліртануть. Але я з нами все одно не замутить, тому... You understand our situation. I appreciate your opinion. Look around. Зараз на чолі без виборів, покуль пісня йде. Вітанки, вітанки. We are in the best position to help. There's still a lot of work ahead. Commander, Sir Raiden has a report to our supply lines. As I was saying, Ну, хоча за все ти поспієш забитися про все, а мабуть і не поспієш. Добре, я вироблю музику, бо вона трошки перешкоджає. Ось. Уступ був, бо все, можна нормально гуляти. А музика де? А ви чуєте? Ні, ви не чуєте. А, это я натиснула не туди. Все, тепер есть. Я з тих людей, які можуть почути якийсь спойлер, і мой мозг дурний. Ось він забуває важні речі, а якийсь спойлер бридкий возьми і запам'ятай. І ось що мені робити? Отримлюється все уже сапсоване. Дякую. Так. Блін. Я не пам'ятаю, над чим ми спинилися. Так, ми погутарили з Меліною. Тепер ми будемо гутарити з Кассандрою. Коли вже ми тут. Ну що, значить це так. А, стоп. Ці я вернула вам можливість обирати пілінку. Пробачте. Я нечто про гэта подумала, ці вырубала я, ці не вырубала за поінти каналу штуки. Где там? Гачу, вау, все нормально. О, карт-бланш, все на месте, файно. Файно. Значить, так, що ми робимо? Ми можемо з нею фліртанути, ми можемо запитатися, чи все нормально. Можемо сказати, що їй треба більш моцні манекени. І четвертий варіант. Ці гэта мусіў быць я, ну вось я на дамбе усялякіх болванчиков. Что мы обираем, чатик? Ці мне адразу раляць рандом. Мы, до речі, блін, напевно, варто фліртануть, тому що, давайте я фліртану, тому що я забылася зробити опитанку. Вось, магчыма, з ёй можна замутіць, і трэба ўжо пачынаць, значыцца, да ёй падкатываць. Давайте падкатим чисто на потым, каб мы маглі з ёй, ну, замуціць пасля. Все, я вырашыла, тому што я не ведаю, ці я беруць. You're kind of a force of nature, aren't you? When I need to be. It's impressive. You flatter me. I'm trying. Did I do the right thing? What I have set in Вітанки, motion here так, destroy трошки. everything I have revered my whole life. One day they may write about me as a traitor, a mad Я просто намагалася придумати, які ще можна лук замутити. Ну, кшталту, у мене на першому стрімі один лук, на другим інший. І я ось подумала, що можна зробити такого, каб не повторатися щось адрозне. І це перше, що мені прийшло до голови. I believe you are innocent. I believe more is going on here than we can see. And I believe no one else cares to do anything about it. They will stand in the fire and complain that it is hot. But is this the Maker's will? I can only guess. You don't think I'm the Herald of Andraste? I think you were sent to help us. I hope you were.
But the Maker's help takes many forms. Sometimes it's difficult to discern who it truly benefits, or how. Так, що ми... Я забулася, про що нас питала, тому я просто ральну. І у нас варіант 4, калі я не помиляюся, гэта... Вось гэта. Яна, напэўна, запыталася, чаму мы далучыліся да яе і утварылі інквізіцыю, і вось варыянт, які нам выпаў, я мусіў гэта зрабіць. You didn't have any choice. Яна мусіла гэта зрабіць. Боже, всё. Я задумалася занадта. My trainers always said, Cassandra, you are too brash. You must think before you act. I see what must be done, and I do it. I see no point in running around in circles like a dog chasing its tail. But I misjudged you in the beginning, did I not? I thought the answer was before me, clear as day. I cannot afford to be so careless again. Апраўдаем яе, скажам дзякуй, ці просто скажам так, ты не можаш гэта дурня валяць. Так, що там? 4. Файна гэта чуць. Can't say I'm not grateful to hear that. I can be harsh, I know. I'm curious. Do you even believe in the Maker? О, нарэшце пытанне. Ну, якая жанчына? О, яна просто... Карацей, вось нарэшце файныя пытанні пайшлі, кшталту, ці вы верыце ў Бога? Ці верым мы ў творцу? Варыянт 1. Ну, я не ведаю. Варыянт 2. Я кунары. Памятаеш? Кунары звычайна не вераць творцу, яны ва іншых умовах гадуюцца, але гэта не заўсёды, правда? Таму тут такі сабе аргумент. І далей, так і не. Што мы адказваем, чат, у вас ёсць нейкія ідэі, ці мы ўсё знову робім рандомам? В сэнсе, гэта ж наш персанаж, агульны. Таму... Зараз скажу, що у нас сказав рандом. Кунары. Так, рандом каже... Рандом каже 4. То бок 4 гэта... Я не ведаю. Я вот просто не згодная з кунары, тому што у творцу могуць верыць усе, не толькі людзі. Так, гэта рэлігія, якую стварылі людзі, я думаю. Так, яна чалавецкая, але не значыць, што да яе не могуць далучыцца іншыя. Мне падабаецца варыянт рандомны, таму што, я кажу, кунары, яны часцей за ўсё нараджаюцца вось дзесьці ў сваіх тусоўках, у кунары-лэндзе сваім. Вось. Хацела акуляры паправіць, а іх няма, дзіўна. Карацей, але ён мог нарадзіцца ўжо па-за межамі і, у прынцыпе, у сям'і Андрасціан, таму, ну, кшталту, гэта, магчыма, выключэнне і выключная сітуацыя, але гэта можа быць. Таму, што ты гэта асюміш? I can't really say. I suppose it doesn't matter now. I have Так, to вось believe камень, you don't нормальная pass for a тема. reason, even if you do not. Now it simply Вітанкі remains мега where it па-азерскі. leads us. Всё, мы пагутарылі з ёй. А, не туды націснуў. Я забываюся, куды націскаць. О, у нас вось тут ёсць яшчэ квестик. Ну, вось тут квесты варта выканаць, таму што нам потым будзе прасцейша.
Пойду виконаю, возьму. О, So if we get better horses, а, в этот you think у that'll make a інше difference? місце. Master Dennett's horses in Hinterlands are far. Нам ще треба коніків буде собі організувати. Це так. Так, а хто тут? О! Спадар. Камінь можна принаймні побачити. Need something? Ну, Максима. А. Добре, не будемо розмовляти, ми порозмовляли. Ну, яны не зусім звичайні люди у першій частці. You dislike the Templars, sister? No. Ось. І насамрэч у другой частці змяніўся дизайн, і яны сталі з рагамі з'яўляцца, а у трэцяй частцы трошки ад рэдконілі рэдкон, і цяпер па каноне яны могуць быць і з рагамі, і без рогі, то бок. Some Templars even. Some of the things У мяне мусіць быць атрад, але я зараз знаходжуся ў хабе, то бок на базе, і тут можа я магу быць без атраду, тому што я сама хачу. Я трынжу з людзьмі. Blessed are the У peacekeepers, бяспецы. the champions of the just. Blessed are the righteous, the lights in the shadow. In their blood, the Maker's will is written. Is that what you want from us? Blood. To die so that your will is done? Is death your only blessing? You speak for Andraste, no? What does the Maker's prophet have to say about all of this? What's his game? How is this a game? Do you see the sky? What Ну, about the temple ruins? гульня The bones сапраўды. lying in the dust. Even if you didn't support the divine's peace, you wouldn't call this right. Who could? So many innocent lives. The faithful murdered where the holiest of holies once stood. If the Maker willed this, Добре, what яно is it того не if not a варте game у or носі a cruel болюче. joke? Так, перше, яна нас запитала, ці ми говоримо ад ім'я меснага Ісуса, Єзуса. Ми можемо сказати, ні, я не можу казати ад ім'я Єзуса. Другое, я у таких же непонятках, як і ти. І третє, ну, некая херота здарається. Ти вже почала гуляти у першу частку? Так. Поехали. Блин, гэта 6? 6. Нешта благое здараецца. Awful things happen every day. Get used to it. Get used to being a pawn? To be discarded when the Maker's done with you? The Chantry teaches that the Maker abandoned us. He demands repentance for our sins. He demands it all. Our lives, our deaths. Жорстка Justinia яна. gave him everything she had, and he let her die. Капздец, яна. В ходзе у нас атрымалася, што у нас яна жорсткая ейная версія. 6. Ну, а чому ми такі жорсткі кшталту? Ну, люди помирають, призвичаювайся, блін, ну, що за херота? Мене примусили працювати на больничному, тому я нічого не гуляю. Я нічого не буду тобі розповідати, тому що тобі ще погуляти треба. People are killed all the Здогадувайся, time. але казати If the нічого не Maker doesn't буду. intervene to save the best of his servants, what good is he? I used to believe I was chosen just as Перша sent часто as you are. Ліліана справді I thought I файна. was fulfilling his purpose for me, working with the divine. Хто кукудик, гэта helping me. Огран. But now she's dead. It was all for nothing. Serving the Maker meant nothing. А чмуреть, яна сапраўды жорсткая у нас. Я не пам'ятаю такого у своїм проходженні, лол. Это что? 5? 5.
Это твоя проблема, что ты стратила веру. Матка боска. This Ё-моё. has nothing to do with me. You're right. I shouldn't have let you see me like this. It was a moment of weakness. It won't happen again. Come, Дэм. to work then. We will speak later. Ну, конечно, такого. I hope my hunch was wrong. Not as well as it. Show me the road. Ну, для мяне трошки нечакана, што яна жорсткая. Мабыць, яна нармальная проста. Я не памятаю такога дыялогу. Бо я гуляла аднойчы, праходзіла, і гэта было ўжо шмат гадоў таму. О, гэта хата Соласа. Багата. The chosen of Andraste, a blessed hero sent to save us all. Ну і що ти гэта? Що ми йому адкажем? 4. Ага. Am I Жартиком. riding in on a shining steed? I would have suggested a griffon, but sadly they're extinct. Joke as you will, posturing is necessary. Усталяваць гэта I've першы journeyed крок. deep into the fade in ancient ruins and battlefields to see the dreams of lost civilizations. I've watched as hosts of spirits clash to reenact the bloody past in ancient wars both famous and forgotten. Every great war has its heroes. I'm just curious what kind you'll be. What do you mean Накидывая. rules in battlefields? Any building strong enough Ну, to withstand the трошки rigors of ёсць. time has a history. Every battlefield is steeped in Ён death. такі Both attract spirits. They волоцуга з press against the гонором. veil, weakening the barrier between our worlds. When I dream in such places, I go deep into the fade. I can find memories no other living being has ever seen. You fall asleep in the middle of ancient ruins. Isn't that dangerous? I do set wards. And if you leave food out for the giant spiders, they are usually content to live and let live. Так, що ми скажемо на ягони досвіди? Адзін. Що гэта аж мурець, як круто. I've never heard of anyone going so far into the fade. Халера, я тепер не змогу гэта Thank you. розбачити. It's not a common field of study. For Ён obvious реально reasons. Not so flashy as сексі throwing fire or Сквідвард. lightning. The thrill of finding remnants of a 1,000-year-old dream? I would not trade it for anything. I will stay then. At least until the breach has been closed. Was that in doubt? I am an apostate mage surrounded by Chantry forces, and unlike you, I do not have a divine mark protecting me. Cassandra has been accommodating, but you understand my caution. Що ми скажемо за Кассандру? 4. У нас є більше проблеми. The giant hole in the Сорки. sky trumps any other concerns. We can Солос. worry about the rest later. Yes, who can say what this world will look like when we are done fighting for it? But now let us hope either the mages or the Templars have the power to seal the breach. Все, Солос, я зрозуміла твою позицію. А що у нас тут? Є ще ніякі багатські хати. Зрозуміла. О. Ось тут ми можемо апгрейдити свої поушени. Ну, поїхали. Мы вакуль не можем заапгрейдить. Нас... О! Ну, нешта мы нават вывучылі, вау. Тонікі. Нам вось гэта ўсё можа спатрэбіцца. Вось гэта так ладно. Ой, нам збіраць і збіраць всялякага гаўна. Файно, што я ўжо ўсе рэцэпты ведаю, таму што я імпартавала іх са старога сейва. Ну, кшталту, мы гуляем на стрыме, і я хачу
менш паласмочыць і больш спідраніць. Гэта і без таго складана, таму што я не ўмею так гуляць. Look who's back from the dead. Again, I shouldn't be surprised. Вось гэты чалік сачыў за намі, пакуль мы ляжалі ў непрытомнасці. You weren't particularly coherent. Someone had to patch you up after you staggered out of making those wear, though. So, you're welcome. Не, я нават не буду прыдумляць. Скажам дзякуй яму. Thank you. Yeah. Well, you can pay me back by fixing the world. Name's Zidane. I'm in charge of keeping our little band here stocked with Блін, potions. знаёмае імя. Not that Seeker Ён Pendergast ёсць seems to care whether we've got the у supplies to папярэдніх actually гульнях? do Магчыма. that. Блін. For a healer, you don't seem particularly nurturing. I'm not a healer. I'm an alchemist who's forced to play Mother Hen. You want something to burst into flame on contact with the air? Done. Gladly. Patching up wounded soldiers is a waste of my time and talents. But there are few around who can... Ой, я спужалася аж над водичкой. Дякуй. Уф. Водичка сёння асабліва небяспечная, тому што я так запакавана ў гэтым аўтфіце, што любое падарожжа да прыбіральні — гэта цэлы квест. Is there anything I can do to help out? We're fine as far as raw labor goes. You've more important things to do than tend to. Гача не I only wish I'd показалася. been able to find Master Tajin's notes. Old bastard was working on something special. He died at the conclave. His notes were next time he was busy dealing with Всё. Знову квест. It's good you've returned. We heard of your encounter. You heard? My agents in the city sent word ahead, of course. It's a shame the Templars have abandoned their senses as well as the capital. Два. Було варто поспробувати, відказуємо йому. We had to do something, and now we have an opportunity. Yes, and we have the opening we need to approach the Templars and the mages. Do we? Lord Seeker Lucius is not the man I remember. True, he has taken the orders somewhere, but to do what? My reports have been very odd. We must look into it. I'm certain not everyone in the Order will support the Lord Seeker. Or the Herald could simply go to meet the mages in Redcliffe instead. You think the Mage Rebellion is more Нам united? зараз треба It could be обрати 10 times буде. worse. Or you could stop bickering and make a decision. I agree. We shouldn't discount Redcliffe. The mages may be worth the risk. They are powerful, Ambassador, but more desperate than you realize. Так, що ми відкажемо на гэта? 5. Можуть бути зручні гэтыя After мази. the Divine's death, they're probably scrambling for allies. If some among the rebel mages were responsible for what happened at the Conclave, The same could be said about the Templars. True enough. Right now, I'm not certain we have enough influence to approach the Order safely. then the Inquisition needs agents in more places. That's something you can help with. In the meantime, we should consider other options. There is one other matter. Several months ago, the Grey Wardens of Ferelden vanished. I sent word to those in Orlais, but they have also disappeared.
Ordinarily, I wouldn't even consider the idea they're involved in all this, but the timing is curious. Вартаўнікі зніклі. Так. Блін, падобна на 3. Будзе 3. І чаму ты мне пра гэта кажаш? So you're telling me this because... The others have disregarded my suspicion, but I cannot ignore it. 2 days ago, my agents in the hinterlands heard news of a Grey Warden by the name of Blackwall. If you have the opportunity, please seek him out. Perhaps he can put my mind at Але ease. адзін дзесьці швэндаецца, Then there may be Блэквол. more going on than we thought. Ну мы сёння, напэўна, наш галоўны план гэта сабраць супутнікаў нашых друганоў, сябрукоў. Вось, гэта наша мэта. Так, інвентар. Він трэба будзе прадасціся. Давайте я схожу, продамся. О. Добра, мой пасля. I will take these injury reports to researcher Minave. Погнали на сход. На раду. Що у нас там по квестах? О, вось мы уже щось виконали. О. Ми собрали грошики. Have you kept in touch with our friends in Lady Ми Esther's отримали. Several bards will play for her tomorrow night. We will have names soon enough. Нам дослали Ваяру з Фералдену від Кусландов. Дякую, Фергюс. Что, мы больше нічого не поспели виконати. Тому давайте оберем зараз квестики невеличкі. Так, культ Андраста. Той самий культист. Ага. Карацей, тыя самыя культысты з першай часткі, вось яны недзе зніклі, але, магчыма, яны дзесьці хаваюцца, таму трэба пашукаць іх. У нас ёсць варыянты. Мы можам скарыстацца шпіёнамі, можам скарыстацца вайсковымі. Чым мы карыстаемся? Мы карыстаемся вайскоўцамі. Каб здаем. І... Штосьці ў Арлеі. О! Карацей, нам трэба разабрацца з царквой. Ёсць клірыкі, якія трындзяць супраць нас. Нам штосьці трэба зрабіць, каб яны перасталі трындзець. Вось. Таму мы можам скарыстацца дыпламатамі, можам скарыстацца шпіёнамі. Не, я хацела іншы дайс. Давай іншы дайс. Вось ён. Так, нешта адназначна, значыцца, дыпламатамі. Ну, цікава. Let us begin. Гэта, дарэчы, шмат часу. Зойме гадзіну цэлую. Рэальнага часу. Яны будуць высвятляць, чаго рабіць. Добра. І... Няхай тады грошы збіраюць шпіёны. Скауты і ліліяны. Ну, што у нас? Ну, пагналі шукаць Блэквола, I guess. У нас 3 варыянты, як мы... не, гэта не то. Добра, я перадумала. Гэта контент з DLC.
Мне здаецца, таму нам туды не варта перціся зараз. Мы пакуль што занадта лоу-левельныя для такіх прышпілаў. Давайте я пакуль схожу, прадамся. Зараз яшчэ возьму квестик. Господара Крема. I've got a message for the Inquisition, but I'm having a hard time getting anyone to talk to me. Ты хто? Who are you, soldier? Cremisius Aclasi with the Bulls Chargers Mercenary Company. We mostly work out of Orlais and Navarra. We've got word of some Tevinter mercenaries gathering out on the Storm Coast. Our company commander Iron Bull offers the information free of charge. If you'd like to see what the Bulls Chargers can do for the Inquisition, meet us there and watch us work. Ось. What can your bulls charge Ну for гэта the не. Inquisition? Карацей, найміты кажуць, што го супрацоўнічаць. Нам трэба, каб хтосьці нам плаціў грошыкі, мы файныя. What should I know about your commander? Iron Bull? He's a Canary like you. Іхні бос Кунары. The horns and all of it. He leads from the front. He pays well and he's a lot smarter than the last bastard I worked for. Best of all, he's professional. We accept contracts with Професіонал, гэта нам You're the падабаецца. first time he's gone out of his way to pick a side. Why did your commander send us this information? Iron Bull wants to work for the Inquisition. He thinks you're doing good work. Добра. We'll consider your offer. I appreciate it. We're the best you'll find. Come to the Storm Coast and you can see us in action. Всё. Тут нас запрасілі паглядзець на то, як яны змагаюцца, і падумаць. Мы падумаем. Я зараз прадамся і падумаем. Good day. Or good as it could be with the sky ripped apart. Can I see what you have for sale? Of course. My wares are at the table. Не на яго трэба націскаць, я забылася. Sell. Якае смецце ёсць. О. Смецце. Inquisition. Дзе лічбачкі? Вось без лічбачак, канешне, нязручна. Я хотела ў інвентар. Зараз апрануць усяляка варта. А то я забываюся пра гэта. Найс. Блін, я вже забылася абсолютно, што тут, як працуе. Жах. Так. Нешта ўсё гаўно. Добра. Не добра, але прадаліся трошкі, і тое файна.
Што там за клічнік? Ведаю, тут ёсць нейкі квест яшчэ, які потым дапаможа. Я толькі не памятаю, дзе яго шукаць. А, гэта не квест, гэта ось баг. Таму што у мяне усялякія прышпілы ёсць праз тое, што я купляла Game of the Year Edition. І ось адтуль гэтыя прышпілы можна дастаць з гэтыя скрыначкі. Всё, пабег нейкі чал. Ну, бяжы. I will take these injury reports to research Minette. Добра, паехалі на квест з Буком. Паглядзім, што там ён нам можа прапанаваць. My scouts are posted on the ridges in case there's any trouble. У нас толькі са шпіёнамі гэта магчыма зрабіць. А не, гэта не букі. Гэта мы шэрага вартаўніка шукаем. Так, добра, у нас няма выбару, каго браць, таму бярэм і пацвярджаем. Зараз, магчыма, хутка з'явіцца выбар. У усялякім разе такі план на гэты стрым. Трошкі пазбіраць людзей. Але я, у мяне такія паганыя ўспаміны ўвогуле пра гэту участку. Your worship, for what it's worth, welcome to the Storm Coast. I would have sent word sooner, but our efforts have been delayed. How so? There's a group of bandits operating in the area. They know the terrain, and our small party has had trouble going up against them. Some of our soldiers went to speak with their leader. Haven't heard back, though. I'll do what I can to find our people. Thank you, Your Worship. That's a relief. The soldiers didn't have an exact location for the bandits, but they were starting their search farther down the beach. With all this fuss, we haven't been able to conduct a proper search for the wardens either. Well, good luck. And enjoy the sea air. I hear it's good for the soul. Так, давайте... я не могу сховаться. А зараз могу? Могу. Класс. Давайте заховаюсь. Што гэта крычыць? Матка боская. Страшно. Это новая локация, стоп. Ля, это новая локация. Ну, я шестой не разобрались. Блин. Мы рано сюда пришли. Чекайте. Мы рано сюда пришли еще. Ведаете. Бо ми яшчэ трошки лоу-левельныя. Ну як трошки, дуже лоу-левельныя. З 5 узровень всього тільки. Давайте паспрабуємо. Але варта, напевно, вернуться до Редкліфу і не дурить голови. О, ельфійський корень. Ельфійський корень я поважаю. Гэта берем, гэта нам. Ой, ну на гэту шкелетную голову я так само хочу. Череп.
Эльфійський корень так само неблаго. Замало не бывае. Зашмат, то бок, наадварот. О, щось було. Я чую. Ні. Ну добре, мабуть. О. Дзін. Ось, до речі. Ось тут бойка йде, нам туди треба. Здається, десь на гэтых скалах, але ні. Вот такая. Ага, hello. Мабуть, тут така, ні? Блин, ну на геймпаде это, конечно, душновато. Я ж абяцала сабе не паласможыць, але гэтыя штукі, ну, я не магу не збіраць. Блин, дзе? Добра. Я забила. Погнали вниз. Все, я собралась. Это просто складано. Я не ведаю, як я буду стріміць Вейлгард. Ну, гэта будзе супер нецікава, тому што я реально буду просто ўсё паласмочыць, я нават, напэўна, размаўляць не буду. Потому что гэта вельмі адказнае мерапрыемства. Я буду пасля працы просто, ці карацей у вольныя вечары буду просто сидзець у трусах і цішотцы і стрыміць. А мабыць, увогуле стрыміць не буду цалкам, бо гэта абсалютна, ну тое, як я гуляю, гэта не дужа займальна. Я просто сяджу і задрочу усё цалкам. Кожную нататачку, усё. О, глядзіце. Які мужчына. That's what I like to hear. Let the throat cutters finish up, then break out the casks. Damn, it's true. Oh, the Chantry must love you. A Qunari mercenary is the herald of Andraste. Who'd have thought? Він каже, лол, найміт Кунари, які який тепер предвестник Андрасти, хто б подумав, бро. Що ми йому скажемо, Азін? Я вітаю тебе, Кунари, сябра Кунари. О! Фу, іу, добре. Судячи по ягоному прывітанню, ён ўсё ж таки нарадзіўся сярод Кунары. Он яго кліча Стэн. Іу. Good to see you again. Throat cutters are done, Chief. Already? Have them check again. I don't want any of those Tevinter bastards getting away. No offense, Krem. None taken. At least a bastard knows who his mother was. Puts him one up on you Qunari, right? So, you've seen us fight. We're expensive, but we're worth it. And I'm sure Ми зараз яшчэ рожкамі мерацца будзем. Некія мужчынскія практыкі. Wouldn't cost you anything personally.
Unless you want to buy drinks later. Your ambassador, Він хоче безплатно what's her на name? нас працювати. Josephine. Нечто. And get the payments set up. Gold will take care of itself. Don't worry about that. А, я все ж таки All that платить matters будуть. is we're worth it. Добре. Ну що, господарство, берем чи не берем? Берем мужчину, господара спартовні. Ну, глядите, ми так само тут не аби що. Господар спартовні так само. Але ми зможемо з ним у більш приватних обставинах усе визначити. Ну так, мені здається, ми ще у першій частці вирішили, що ми усіх беремо, а потім, коли що... Хоча ми Зяурана амаль не забили. Який у нас договор був? Що ми усіх беремо? Добре, беремо, коли що, потім посваримося, сидуть. The Chargers seem like an excellent company. They are, but you're not just getting the boys. Ну ми його забили все одно потім. You need a frontline bodyguard. I'm your man. Whatever it is. Demons? Dragons? The bigger the better. And there's one other thing. Might be useful. Might piss you off. Ever hear of the Ben Hasra? Каже, а ти ведаєш щось про Бен Хасрат? О, ми можемо сказати, наші батьки розповідали про це. I learned of the Ben Hasrath from my parents. Гэта They are the шпіёны, enforcers of the Qunari, кунары. and the spies. Yeah, that's them. Or, well, Ён шпіён кунары, the Ben насамрэч. Hasrath are concerned about the Ён адразу magic out of control усё like that cause trouble everywhere. вываліў. I've been ordered to Паважаю. join the Inquisition, get close to the people in charge, and send reports on what's happening. But I also get reports from Ben Hasrath agents all over Orne. You sign me on, I'll share them with your people. Значиться так. Бро сказав, що ён шпіён кунары. Enough to keep my superiors happy. Nothing Вось. that'll compromise your operation. Адразу, кшталту, вось перед тим, як ти приймеш рішення, я тобі скажу, що я шпіон кунари. You let me send word of what you're doing, it'll put some minds at ease. That's good for everyone. Кшталту, я буду за тобой сочить, і некоторі штуки You're a про Qunari тебе spy, розповідати, and лол. you just told me? Whatever happened at that conclave thing, it's bad. Someone needs to get that breach closed. So whatever I am, Ну, I'm on your side. насамрэч ён файны, ён зараз зарабляе кредит даверу жорсткі. Ён не паліцца, ён сам кажа, мне здаецца, гэта супер ашмурэнная маніпулятыўная тактыка. What's in these Ben Hasrath reports you're offering to share? Enemy movements, suspicious activity, intriguing gossip. It's a bit of everything. Alone they're not much. Не, but if your кубыка spy цицкі master is ўніз worth it, паплылі, што ж здараецца нават з найлепшымі з нас. I Таму deliver што with цицкі it. розныя Plus, I've always had a бываюць. weakness for redheads. Значыцца так, што у нас за варыянты? Мы не хочам цябе. Другі варыянт. Адчапіся ад мяне шпіён. Трэці варыянт. Ты наняты. Чацвёрты варыянт. Не прымушай мяне пашкадаваць пра гэта. Что там трапилось? Блин, у нас же D4 есть. Так, хвилинку. Я кину D4. Блин, что там? Бля. Гэта 3, ты наняты. 3? 3? 4? Я не бачу, почекайте. А. Блін. Мені здається, так усрато виглядає з окулярами. А, наняти. Все, дякую, лікер Гана. Добре. Тепер я виглядаю як...
Як ведаеце, такая блогерка ёсць, скандальна вядомая, Снайпер Вульф. Мені здаецца, я выглядаю зараз як Снайпер Вульф. Вы просто паглядзіце за тымі акулярамі. Бррр. І з гэтым мэйкам, і гэтымі валасыма, і з гэтымі акулярамі просто глядзіце. Кабздец. Всё. Всё. Мне насамрэч у акулярах лепш відаць, але гэты лук яны вельмі псуюць, таму. Всё, наняты, кажа Аргана. Ты наняты. All right, you're in. Excellent. Krem, tell the men to finish drinking on the road. The Chargers just got hired. What about the casks, Chief? We just opened them up with axes. Find some way to seal them. You're Tervinter, right? Dry blood. We'll meet you back at Haven. У нас новий чоловічок. Так. Хвилинку, зараз я прочитаю. Далфер. Сподіваюся, правильно прочитала. Далфер, вітаю у котійному клубі. Сподіваюся, тобі тут сподобається. Давайте возьмем з собою бика. За рога. За роги. А тут чаго гэта ён будзе у нас? Стоп. А дзе бык? Эй, я же взяла быка, алло. Ой. Мисс кликнула, видать. Гэта кацін падарыла табе сапку, атрымліваецца. Гэта ўсё багатая шейхеса кацін. Усё яна. Вось, я конферм не націснула. Божухна. Так, нам трэба вось бык і... Блин, ну у яго нормально, пакуль што зброя, окей. А што па армору? О, таксама будзе сексі. Нормально. Што па аксесуарах? Так, гэта для яго. Все. Сейв. Ну, погнали, атрымліваецца. Во, глядзіце на яго. Ага. Вітанкі. Глядзіце, які гаспадар спартоўні. You joined the Inquisition when Seeker Pendergast questioned you. She was very insistent that I help. Interesting. What's interesting? У нас може бути рогатая паті, тому що ми можемо взяти ще Вів'єн. Ось ми можемо взяти... до речі. Ми можемо взяти бика. Кого ще можуть бути рожки? Треба подумати. Хто ще може долучитися до гэтай туси. По вайбу. Так, у яго... Вось, у яго зброя у абедзвюх руках. І ось гэтая штука няхай будзе. Чому Вів'єн рогатая? Так у яе звичайний шлем рогатий. Такий з рожками. Єдиний дизайн.
У яе, дарэчы, мне здаецца, хаця у яе няма мужа, яна, дарэчы, палюбоўніца нейкага там пана вельмі шляхетнага. Яна палюбоўніца, таму мужа ў яе няма. Рука... Ну, як, я, напэўна, б не сказала, што яна цалкам зажыла, таму што яна яшчэ не на тым узроўні, што была, але збольшага так. Напэўна, адсоткаў на 80-85 проста кшталту першае, калі ішоў прагрэс, было прасцей, і яно неяк больш-менш можна было дынаміку адсачыць, але зараз усё, ну, не тое, каб стагніруе, але, ну, кшталту даволі цяжка ідзе, таму што тое, што засталося, яно, магчыма, і застанецца. Нейкая недастаткова гнуткасць у гэтай руцэ, тое, што на яе ўсё адно вагу цяжка пераносіць. Карацей, мне яшчэ час, пэўна, трэба, але я ўжо магу рабіць штукі, гэта самае галоўнае. О, кунары-варварка. Як цікава. Так. Ой, не, павукі! Курва, не, толькі не павукі. Ой-ой-ой-ой, як страшна. Мне ўжо страшна, мне ўжо млосна пагана. Гэта пакуль не павук, гэта глыбінны... Добра. Значыцца, твой романтычная цікавасць, гэта была Жозефіна. Я, дарэчы, не ведаю, я нават катсцэны не глядзела на Ютубе. Я глядзела катсцэны некаторых з кампаньёнаў романса на Ютубе, таму што, ну, цікава было. Але вось Жозефіну я не глядзела, таму што я спадзявалася, што калісьці, мабыць, пагуляю за мужчына і пагляджу, ці не за мужчын, каляцей, калі буду праходзіць па другім коле, што, мабыць, буду рамансіць яе, таму што выглядае як, ну, такая вельмі рамантычная, прыемная опцыя. Вось. Магчыма, я не ведаю, ці яе цалкам прайду на стрыме, таму што яна даволі працяглая. Я не буду падманваць і казаць, што я штосьці абяцаю. Пакуль мне будзе цікава, я буду гуляць. Я спадзяюся, што я не сыду ў пыласмочанне ўсяго і падбіранне кожнага прадмету, таму што я насамрэч так гуляю і гэтую справу дужа люблю. Я паспрабую гуляць так, на мінімалачках. Вось, каб было больш-менш дынамічна, не паспела задзяўбацца. Але так, калі я буду праходзіць, то, вядома, я буду праходзіць прынамсі з чужаком, з джынсам, вось, апошнім DLC. І я не ведаю, ці я буду зазіраць у DLC іншыя, там звязаныя, напрыклад, з дзікімі землямі. Але, магчыма, зазірну. Я памятаю, мне вельмі спадабалася гэтае дапаўненне. Паглядзім, карацей, я пакуль не ведаю. Все, мне здаецца, я тут усё ўзяла, таму навошта я тут застаюся. Вось дапаўненне, дарэчы, якое ў падзямеллях, таксама неблагое, але у дзікіх землях мне спадабалася, мне здаецца, нават больш. І оно такое вельмі атмасфернае. Амаль што Horizon Zero Dawn. На пачатку. Ну, конечно, Жозефіна, яна просто вельмі канвенцыянальна прывабная пані. І яна, напэўна, зробленая, вось, каб быць стандартнай романтычнай зацікаўленасці. Я не да таго, што ўсё гэта мейнстрым і гаўно, просто вось яна сапраўды вельмі прыгожая, вельмі прывабная і
Таму не дзіўна, што яна як рамантычны інтарэс папулярная і вось адразу прывабіла як адзіны варыянт. Бык-ваяр, так. Это зараз я просто за свайго. Усе спадабаліся DLC, асабліва гісторыя пра першага інквізітара. Так, ой, так. Я згодная. Мне таксама гэтая гісторыя дуже спадабалася. Я ўжо нават забылася, што яна была. Я просто праходзіла у 2015, напэўна. 2015 ці 16. Не, у 15 я праходзіла. Вось. І карацей, я праз гэта ўжо забылася. Просто я спрабавала пагуляць яшчэ другі раз, але да канца мне не атрымалася. Гэта было таксама некалькі год таму. Таму я рэальна дробязей не памятаю. Я памятаю вось асноўны сюжэт, у чым замес быў галоўны. Але дробязі, што там ідзе і як, я вось рэальна ўжо не памятаю. Ой, вырашыў скупнуцца. Хто прывабіў Варак? Вядома. Варака такое дэкальтэ, гэта ягоныя мужчынскія грудзі, валасаты. І самае жудаснае, гэта ж яго нельга рамансіць, але магчыма мы зможам яго калісьці зарамансіць, кшталту Каліна чакалі. Ого, як гучна, некая сабака гаўкае. Чуеце? Капздец. Я ажно спужалася. Карацей, Каліна дачакаліся і Варка дачакаемся, я ў гэта веру. Яно такое шерсцяное, гэта дэкальтэ, просто... Дзяўчаткі пазналі, згодныя. Ну, зімой уявіце, як утульненька спаць на гэтых пухнастых грудзях ягоных узімку. О, там яшчэ разрыў. Сракі. Ці патрэбна тут для паляпшэння адносін з канкрэтным персам яго за сабой цягаць? Я не упэўненая, магчыма. Слухай, так, я думаю, што так, трэба, таму што калі ты выконваеш пэўныя квесты і робіш пэўныя выбары, ты можаш атрымаць бонусы, ну, кшталту, персонаж можа ухваляць ці не ухваляць нейкае дзеянне. Такім чынам можна прамацаваць, прамацаваць стасункі значна хутчэй. То бок так. Не абавязкова браць яго з сабой, але гэта можа быць проста паскорыць працэс. Я вось рамансіла ў сваім праходжанні спадара Каліна, і яго браць з сабой увогуле нельга. Таму у нас была трошкі іншая лав-сторы, яна была не на полі бою, а на базе, карацей, мы з ім заляцаліся. Што гэта крычыць? Блін, гэта можа быць смок, курва. Не, бяжым. Гэта можа быць смок. Я ведаю, што тут на кожнай лакацыі ёсць смок. І я не хачу нарвацца зараз на смока адразу, таму што яны трошкі такія. Яны трошкі ў прыхаваным нейкім куточку лакацыі. І я памятаю, што я іх... Ну вось гэта той факт, што тут распаўняцца ворагі, гэта такая духота, канешне. Ой. Так, Арыгана мадыратарка, у яе цяпер ёсць лыжка, таму трэба паводзіць сябе файна.
Блядь, ну гэта респаун, гэта тая ж срака. Чому Соло синім? Блакитним адзначено, бо ён маг. Чародей. Ой, Алдуїна нам шукаць у іншай гульні трэба. Да рэчы, трэба неяк, напэўна, вярнуць Skyrim. Знову памятаеце, апошні раз, калі я стрыміла Skyrim, гэта быў Skyrim з лапкамі, дзе вы вырашалі, ну як вырашалі, што мы будзем рабіць? Вы падляны мне кідалі. І было весела і прышпільна, магчыма, варта знову гэтае падляны пагуляць. Будзе, напэўна, не так весела, як у Вульгараса, калі ён гуляў у GTA San Andreas. Бо я не настолькі моцная, не настолькі у мяне моцныя лапкі, але спадзяюся, будзе весела. Неяк можна будзе паўтарыць. Гэта мы на квест прыйшлі, атрымліваецца. Добра. Ісці па галоўных квестах гэта файная справа. Гэта я сама сабе кажу. Гэта правільна. Мы гэтым і мусім займацца. А ніякіх сейдоў. Так, у нас все ледяное. Гэта з Baldur's Gate? Сорки. Я не шару, тому што я ось зусім трошки пагуляла. Ой, шо там? Знову вораги нейкія. Ну, біцеся самі. Я занята. О, собаки. Гэта фрэлдэнсы. А што тут фрэлдэнсы робяць? Гэта фрэлдэнскія шэрыя вартаўнікі. Яны... А, можа, у фрэлдэне. Чаго я туплю? Зараз мы кавалачак гэты можам падабраць. Хоба. Perhaps the Inquisition could determine the nature of these objects. Так. Гэты артефакты потым можна будзе даследаваць. Я не памятаю, што за бонусы яны даюць, але нейкія даюць. Так, а што тут за квест? Трэба захапіць пункт. О, вось штосьці. О, ехала. Збираюсь проходить инквизицию за Гева и Рай, не думаю, что партия будет место для быка. Тогда застается только Дориган. Ну так. Я не думаю, что іншыя ёсць опции для... Я вось не упэўненая наконт Блэквелла шчыра, але мне здаецца, што ён гетера. Because Qunari don't go around trying to possess people and turn them into abominations. Instead, you conquer them and turn them into servants of the Qun. Oh, come on! Посрались. Our men were murdered by a group called the Blades of Hesperia. О, мы можем... If you're interested, it looks like we can challenge their leader. О, мы можем... скінуць выклік іхняму бандыту, і калі мы пераможам, то магчыма яны далучацца да нас. Лол. Няблага. Ну, так, я згодна з гэтымі чарапамі. Яны не вельмі прышпільна зроблены, але ўсё адно ўсё сабрала.
Магчыма, калісьці я неяк мяне не ўзбуджае зараз ідэя гуляць у Baldur's Gate 3, на жаль. Я вось думаю і душуся. Магчыма, мне трэба адпачыць яшчэ час, каб у мяне была... каб я могла даць ім яшчэ адзін шанец. Табе спадабалася гісторыя Блэквелла? А мне наадварот, яна падалася даволі, такое. Кшталту цікавая яна, вядома, але, нейкі мужик, мне ён неяк не зайшоў па гісторыі. Зараз думаю, чия гісторыя мне спадабалася. Блин, я буду, канешне, перадузята, таму што мне спадабалася гісторыя Каліна, але яна не толькі ў інквізіцыі, проста я яго рамансіла і... Мне вось падабаецца ягоная гісторыя рэфлексіі, пераасэнсавання, пераацэнкі каштоўнасцяў і ягоных карацей каштоўнасцяў, які ён верыць, і яшчэ той факт, што ён змагаецца з наркатычнай залежнасцю. Мне гэта падалося цікавым. Яшчэ ён прывабны дуже, таму... Всё, забіваем. На! Всё, давайте домовимся. Дарма я прийшов поговорить. А что, мы не домовимся? Эй, у меня ж квест висит. А что? Я думала, мы домовимся. И гэта не будзе утрымліваць у сабе нейкія... Працем биться не будем при гэтым. Але я помылилась. Давай, бык, давай. Подъем. На. Як цяжка ідзе. Матка боска. Не, рано. О, то бок поздно уже. А, все, гэта мы так домовились, мы просто позабивали усіх. Такое. О, чалікі, фанаты Варыка. Ну як табе забіваць твоих фанаў, Варык? Што ты адчуваеш у гэты момент? Ну так, мне гэта таксама падабаецца. Так, каці не чытай, там спойлеры. Мне падабаецца ягоная гісторыя ў тым сэнсе, што так, што ўсё пачынаецца з таго, што карацей прыгожа там завяршэнне ягонай гісторыі, у тым сэнсе, што ён абараняе сваё імя, ну, і яно сапраўды становіцца ягоным імём. То бок тое, чым ён хацеў стаць, ён сапраўды стаў. І гэта крута, гэта вельмі класная ідэя і гісторыя, але ўсё адно для мяне, напэўна, неяк яно не так адгукнулася. Напэўна, я яшчэ раз злавалася чыста праз тое, што ён
ну, кшталт падманшчак. Так, агрэсіўныя перамовы. Атрымліваецца. О, тут яшчэ адзін разрыў. Ой, матка воска, я, напэўна, туды пакуль не пайду. Я пакуль не хачу. Не, тут все адно па квесце трэба пайсці, шукаць гэтых вартаўнікоў. І вось тут добра, я пайшла. Ой. Пагналі. Усіх трэба знайсці, напэўна, сайт-квесты я буду намагацца ігнараваць. Не-не-не-не, ой, не-не-не-не-не-не-не, нам туды не трэба, вось ён гэты цмок, бачыце, не. Цмокі ў драканагі, гэта вельмі сур'ёзныя праціўнікі, таму нам трэба, вось зараз у быка устане трошкі, пры устане, паглядзіце, які ён задаволены пабег. Ну, у яго... Так. Быку вельмі падабаюцца смокі. Ён проста фанат. Ён хоча вырасці і стаць смокам. Але нам зараз трэба не трапіць на яго, бо мы занадта лохі. Нас гэты смок раскідае. Бяжым над смока. Ну, вось гэта логіка быка. Вось ён бяжыць над смока. Табе першую гульню распавялі, табе цалкам сюжэт ужо праспойлерылі ці як? Там жа д'ябал у дробязях. Кшталту. Ты можаш ведаць, мабыць, цалкам, ну, вось асноўны сюжэт, але там уся цікавасць у дробязях. О, Джозефіна выканала наш квест. Гэта цудоўненька. О, не. Гэта мядзведзі. Найбольш небяспечныя ворагі пасля цмокаў. Ой-ой-ой. Ёсць нават асобны ўзровень склада. О, бачылі? Ось курва. І он мяне з адной лапай херак і ўсё. Жесть. Гэта просто капздец. Я думаю, што не, у мяне сяброўка перагульвала і па ходзе распавядала, што і як. Ну, кшталту просто, нават калі ты ведаеш нейкія урыўкі ці дробязі, гэта ўсё адно... Ну, карацей, ўсё нармальна, цікава ўсё адно будзе. Бо гэта вельмі вялізная гульня. Яшчэ мядзведзь, так курва. Нам нельга мядзведзяў, яны нас... Мы занадта дурні. Лоу-левельныя. Яны нас раскидываюць. Што ў мяне, бачыце, бітрейт просто падае ў гаўно. Па ходзе краш нешта пампуе. Ці гэта проста ў мяне сетка зараз гаўна. О, нешта ёсць. Не тут. І не тут. Да дзе? Дзе? Блін, гэты парык жорстка на галаву цісне, горш, чым папярэднія. Неяк я сяджу і неяк, о... І не здымеш, бо ўжо без яго, ну, лук не той. О, даць я...
з дыму, напэўна, прышпілкі. Мабыць, без іх будзе лепш. Не-не-не-не-не, здымаць нельга, таму што, кажу, лук будзе не той. Магчыма, я зараз проста валасы з яго выпушчу. О. Я наўрад ці сёння шмат буду стрыміць. Магчыма, калі мне яшчэ захочацца стрыміць, але будзе мне не акей, я проста возьму перапынак на хвілінак 10-15, умыюся і вярнуся ўжо, ну, у звычайным. О, астрарыумы. О, не, гэта яшчэ і не проста астрарыум. Бля, я не памятаю, што яны робяць. Нам трэба было ўсё ж такі у Рэдкліфе патусіць спачатку, бо я... Гэта капздец, не-не-не-не-не. Я не буду. Я не буду гэта зараз вырашаць. Магчыма, я ўвогуле на стрымах не буду, таму што некаторыя з іх простыя, некаторыя з іх душныя. Я не памятаю, што яны даюць. А што яны даюць, дарэчы? Яны даюць досвед? Кшталту, калі яны даюць толькі досвед, нейкія чарцяжы, то мне гэта ўжо не трэба, таму што досвед я магу зарабіць нейкім іншым чынам, а чарцяжы я ўжо ўсе імпартавала з папярэдняга сейву, таму што у мяне ж тут ёсць гэты залаты нах. Я ўжо ім скарысталася. Гэта яны адкрываюць шлях да скарбу, успомніла. Так. Кшталту акулярыумы, яны даюць гэтыя рэшткі, трэба збіраць, а астрарыумы, шлях да скарбу, так. Іх звычайна 3 на ўзроўні, кшталту таго на мапе, потым там яны свецяць промнямі. Гэтыя промні спалучаюцца ў пэўным месцы. Ну вось гэта, напэўна. Не, гэта... Вось мне трэба знайсці прыкметы таго, што тут былі вартаўнікі. Вось якія прыкметы. Знову... Мабары могуць быць прыкметы. Але не лічыцца. Ой. Блин, я реально не памятаю, що тут так само треба робити. О. Мабуть, треба було тусити у Редкліфі і не висовувати свій нос. Бо... О. Ага. Ты ё-моё, где? Зразумела. Ага, вось. Ага, это дзённик.
The wardens were here at some point. This camp was abandoned some time ago. Все, зразумела, што нам трэба рабіць. Так, у іх класны быў сімвол. І шчыра кажучы, з пункту гледжання візуала мне падабаецца больш. Ну, першая частка мне падаецца самай сумнай з усіх, нецікавай. Mostly. We've got the Nug market cornered as well. And the dwarves of Orzammar have never studied Lyrian? They have, they certainly haven't shared anything up here. Котятки! Котятки! Вітанки, Ральф і ягоныя кацяняткі. Вітаю на стрімі. Мяу-мяу. Дякую вялікі за скрыначку з кацяткамі. Такія ўжо смол крычаць. Так, вось гэта, напэўна, месца, дзе ў нас будзе скарб, куды мы залезем. Вітанкі, вітанкі. Я не паглядзела, у вас што вы сёння ганялі? Знова у Hellblade? А, блин, соркі, я не хацела. Позна, добра. Ой, дзякуй вялікі за шатаут. Дзякуй. Дзякуй, Аргана. Всё. На простки. Погнали. Так. Линку. Падалося, што пахне нечым падгарэлым, але падалося па ходзе. Гэта, напэўна, мая трывожка. Зараз у спякоту, ведаеце, у спякоту стрыміць такое. Стрымерам быць без кандыцыянера ў хаце улетку. Такая справа, што ўсё пацее. Просто жуда. Где? Версия, так? От холера. Придется подниматься. Ага. Ты, я уже гляджу. Мы знову знайшли дзённік. Ну, я спадзяюся, што нічога не спалілася. Ну, акрамя мяне, бо мне вельмі спякотна, шчыра кажучы. Не невыносна, але даволі непрыемна. Калі б працы б не было, я б стрыміла толькі, ведаеце, я б зараз стрыміла, карацей, толькі уначы. Бо удзень і ўвечары занадта щось спякотна. О, гэта чорны лотас, ён нам трэба. Дакладна памятаю, што ён нам трэба на штосьці. У прынцыпе, вось гэтыя біёмы новыя адкрываць сэнс у тым, што ты збіраеш розныя рэчывы
і металы, ўсё такое, каб потым з гэтага муціць сабе зёлкі, ну зелле. Зёлкі таксама збіраеш. Ой. Ідзем. Напэўна, ўсё ж такі да гэтага месца ўжо трэба ісці з конікамі, таму што тут вось гэтыя прасторы. Я ведаю, што конік насамрэч не дужа паскарае. Перасоўванне, а спрынт на коніку ўвогуле падман. Але, напэўна, было б трошкі псіхалагічна прасцей хаця б. О. Ага. Сюды. Грей віскі. Страшная справа. Ну, вось крафт тут ёсць. Я б не сказала, што яго тут шмат. Напэўна, можна і без яго у пэўнай ступені абысціся. Проста знаходзіць сялякія штукі. Я, магчыма, для таго, каб сабе трошкі спрасціць гэтае праходжанне, гэта не дужа справядліва, але, магчыма, я зачыціру і намучу сабе усялякія ресурсы з дапамогай аналага артмані. Вось, каб проста скрафціць сабе класныя штукі і хадзіць і не думаць пра гэты крафт. І, дарэчы, раю. Ну, кшталту гульні трэба гуляць, каб яны прыносіла задавальненне. Калі не падабаецца нейкі аспект гульні, я, напрыклад, не лічу чымсьці крымінальным з дапамогай чытоў сабе трывіалізаваць гэты момант. То бок, напрыклад, табе не падабаецца крафт, проста робіш усё, знаходзіш нейкі чыт, які дапамагае табе пазбавіцца ад гэтага элементу гульні, але не страціць іншыя часткі экспірыенсу. Вось, напрыклад, ёсць гульня Disney Dreamlight Valley. Яна такі вось Animal Crossing у сусвеце Дыснею з дыснеюўскімі персанажамі, але там вельмі шмат збору і крафту зноwu ж, але збольшага збору прадметаў. Вось, мне гэта не дужа падабаецца, збіраць там, не ведаю, 30 камянёў, 60 палак і ўсё такое. Таму я проста спампавала сабе трэнер, які дазваляе мне, ну, карацей, пазбавіцца ад найбольш душнай часткі гэтага карацей гульнявога працэсу, і мне стала гуляць значна больш цікава. То бок мне не трэба грындзіць нічога. І гульня файна адразу. Так, карацей, вартаўнікі, яны зніклі. Дзесьці яны ўжо сышлі з гэтай мясцовасці. Кварык. Солас. Хай гэтая штука будзе. І бык. Бык. Курвацік. Я на кампе просто час матаў, калі адпраўляў паслоў на мапе. Ну вось, калі гэтая частка не падабаецца, мне, дарэчы, наадварот, гэта падабалася, таму што я калі гуляю, я адыгрываю, ну, звычайна, і мне падабалася час ад часу вяртацца на базу
Ну, карацей, гэта для мяне быў прышпільны момант одыгрышу. І мяне гэта не вар'явала, той факт, што трэба ўвесь час вяртацца, каб кантактаваць з амбасадарамі. Вось, таму мне кайфова было. Але вось, напрыклад, камусьці не падабаецца, і гэта нармальна, чыцерыць гэтыя рэчы. Таму што гэта аматары усялякіх элден-рынгаў любяць пакутаваць, а я ўжо, ці не ведаю, мабыць, не хачу, добра, не хачу нікога пакрыўдзіць, вядома. Проста я ўжо... Я не хачу марнаваць свой час на тое, што мне не падабаецца. Хочацца сказаць, што я ўжо даросла, я шаную свой час. Не, я таксама займаюся усялякай хератой, але прынамсі я намагаюся выбіраць херату, якая мне сапраўды падабаецца, якая мяне не бесіць. Пад канец гульні гэта рабіў, бо там рэальна... Слухай, я гэтага не памятаю, магчыма, так і было. Але я памятаю, што я дакладна не круціла час. Што у нас з мапай? О, класна. Тут мы можам зарабіць пункты уплыву. Гэта файна. Бо нам яны трэба. Так, файнае месца, каб зачыліць. Я шчыра не памятаю, што там ужо напрыканцы гульні з гэтымі... Што там? О. Так. О, нам трэба вось... Ага. Карацей, нам трэба абсталяванне для інквізіцыі зараз нарабіць. Вось у нас нават ёсць... ой. Нават караблі. Гэта файна. Замуціць сабе ладдзю. Мы гэта выканалі ўжо. Навошта яно зноў з'явілася? Я не памятаю, як я з гэтым рады давала напрыканцы. Мажліва, яно мяне не настолькі напружвала. Хаця я вельмі шмат гуляла, ну кшталту гэта вось было такімі запоямі. Кшталту ты гуляеш па 8 гадзін дзённа. Я вось не ведаю, як у мяне будзе з рэлізам Драгана. Магчыма, вось ведаеце, я ніколі такога не рабіла ў сваім дарослым жыцці. А я ўжо даўно дарослая, жах. Карацей, магчыма, з выхадам Драганагі я возьму вакацыі сабе, таму што я упэўненая, што мне трэба будзе час, і мне будзе мала часу пасля працы. Магчыма, я буду браць вакацыі на тое, каб пачаць гуляць. Я не ведаю, што будзе з Life is Strange, напэўна, будзе не так паганым кшталту. Яна не настолькі, мне здаецца, часу займае. Гэта ўсё ж такі не гульня ў адкрытым свеце. Я буду яе праходзіць на стрымах і вельмі трымацца, каб не прайсці ўсё зараз. Вось, але карацей, я думаю, што калі выйдзе Драгонага, я возьму вакацыі сабе, таму што я разумею, што мне не хопіць нават нейкіх выходных, 100% мне не хопіць. Я захачу гуляць яшчэ, і трэба будзе ўзяць хаця б тыдзень, напэўна. Але калі ўжо дата рэліза будзе вядомая, тады буду думаць пра вакацыі. Першы раз Baldur's Gate 3 прайшла начыста без моду, пераканалася, што калі я буду лутаць усё, што мне хопіць грошыкаў на мае жаданкі, потым паставіла мод, які павялічвае колькасць золота, каб не марнаваць час на збор усякіх папілак у гульні. Ну вось. Ну, кшталту, гэта нармальна, я лічу.
Просто темп набраў хуткі. Ага. Стой, ты за тыдзень? Колькі часу ў дзень? Колькі часу ў дзень ты гуляў? Я думала, вось зараз пераплывем, мы ж такія моцныя. Добра. Не добра, але окей. Ну просто гэта ўсё ж такі вялізная гульня. Тут вельмі працяглы галоўны квест па часе, у прынцыпе. Я вось, ведаеце яшчэ што? Я спадзяюся, што мода на гульні на 200 гадзін прайшла, ну, кшталту, калі рабілі гульні, калі з адкрытым светам, што каб ён быў самы адкрыты на дзесяткі тысяч кіламетраў, і калі ўжо гісторыя, то на 200 гадзін, я спадзяюся, мне здаецца, гэтая мода, яна трошкі сыходзіць, але, магчыма, я не маю рацыю, таму што не сачу проста. Таму што мне лепш атрымаць гісторыю, якая будзе цягнуцца 40, там 50 гадзін, але яна будзе насычаная, цікава, лепш я атрымаю сусвет, які можна аббегаць даволі хутка, прыблізна, ну, кшталту вось як Найт Сіці у кіберпанку, але мне будзе ачмурэнна і цікава. Блін, я знову прыводжу у прыклад кіберпанк, але вось там Phantom Liberty праходзіцца за 30 гадзін, калі вось без... калі не... на нейкія рэчы на іншыя не адцягвацца, то за 30 гадзін можна прайсці. І Найт Сіці там не вельмі вялізны горад. І гэтага дастаткова, і гэта файная гульня. Ну, кшталту, я спадзяюся, што перасталі гнацца за гэтымі лічбамі прыгожымі, якія можна ў прэс-рэлізе прыпамінаць, каб цябе ўсе хвалілі. Мне гэтая херата не падабаецца. Я спадзяюся, што ў 4-й драгоназе такой гонкі не будзе, там будзе проста нармальна прапрацаваны свет і не сюжэт, які цягнецца мільёны гэтых гадзін, бо ў мяне на гэта няма часу ўжо. І сіл. Stabilizing influence, Master Tethras. I assume they just start burning things. That does sound like most humans I know. Ось, бачыце, нам усё адно трэба выконваць зараз гэтыя невялічкія сайды, таму што... Ого, а гэта што? Гэта рыфт. Таму што мы зарабляем уплыў. А уплыў для нас вельмі істотны, таму што... За ўплыў мы атрымліваем магчымасць выконваць квесты. Пачаў кіберпанк, якась файна гульня, нават калі ў 22-м року праходзіў, мне спадабалася, зараз яшчэ лепш. Так, ой, я вельмі люблю кіберпанк. Я шчыра нават трошкі зайздрошчу, што ў цябе зараз ёсць магчымасць. Я веду, гэта шаблонная фраза, магчымасць усё гэта перажыць упершыню, але гэта сапраўды вельмі крутая гульня. І я думаю, што нават калі адкінуць мою перадузятасць да яе, яна сапраўды класная. А вось Phantom Liberty, гэтае дапаўненне божухна, яно проста неверагоднае. А ад ейнай канцоўкі я плакала прама на стрыме. Гэта капздец. Як яна напісаная і пастаўленая, гэта просто вау. Узровень, да якога трэба імкнуцца. Phantom Liberty прыдбаў, але пакуль не пачынаў, думаю... Ну, слухай, Phantom Liberty, ну, карацей, калі я не ведаю, як ты гуляеш, кшталту Phantom Liberty, яна, калі вось глядзець з пункту гледжання гісторыі,
гэта калі ты праходзіш Phantom Liberty, то ты нібыта адмаўляешся ад тых шляхоў, якія прапануе для вырашэння праблемы Ви асноўная гульня, і бярэш, ну, карацей, альтэрнатыўны варыянт. Гэта, карацей, трэба разглядаць як альтэрнатыўны сюжэт да асноўнай гульні, таму што у Ви часу няшмат, і, карацей, калі ты праходзіш Phantom Liberty, то там ужо ёсць сэнс, напэўна, гуляць і... Ну, добра, я не буду прымушаць адразу, калі праходзіш Phantom Liberty, і глядзець канцоўку, вось, але, карацей, калі гуляеш упершыню, напэўна, трэба, вось, і ты адыгрываеш, і ставішся з вельмі, карацей, вельмі табе важны сюжэт, то трэба гэта трымаць у галаве, што з пункту гледжання наратыву ты альбо гуляеш у асноўную гульню, альбо ў Phantom Liberty, вось, напэўна, так. Так. Яна, ў прынцыпе, шмат хто кажа пра новы фінал, але Phantom Liberty гэта як гульня ў гульні, таму што там жа і новая лакацыя, дзе ўсё працуе па іншых правілах, новыя квесты, новыя персанажы, абсалютна ўсё новае. І... Ой, абажаю Phantom Liberty, але канцоўка Phantom Liberty... Тут у чаце ёсць Арыгана. Арыгана тут дакладна была на канцоўцы Phantom Liberty. Я не буду нічога казаць, каб не спойлерыць, але ой, мяне проста разваліла ад яе, таму што яна вельмі... Карацей, тая траўма і той боль, які разглядаецца ў канцоўцы Phantom Liberty, ён мне дужа адгукнуўся. Блін, я нават калі ўспамінаю, я магу пачаць плакаць, таму што там вельмі за персанальна мяне ткнула, нягледзячы на тое, што здавалася б, проста гульня і сюжэт, і там увогуле нібыта не зусім мы з Ви падобныя, але мяне проста разваліла і разваліць, калі я пачну далей пра гэта думаць. А на якім ты зараз месцы, за каго ты праходзіш? Я разумею, канечне, што мы гуляем у іншую гульню, але за кіберпанк я патрындзець увогуле заўсёды гатовая. Гэта я люблю, кіберпанк. Мае стрымы па кіберпанку, гэта, напэўна, адны з маіх улюбёных стрымоў, так бы мовіць, эпоха на гэтым канале, таму што гэта было вельмі важна для мяне, і гэта было вельмі крута, таму што гэта абсалютнае задавальненне стрыміць гульню, якую ты сапраўды падабаеш, якую не хочацца пакідаць, і проста гуляць, і гуляць, і гуляць, і гуляць. Знайшов великотку, классно. Ой. Для мяне таксама было нечакана. Блін, я ось так зайздрошчу вам у тым сэнсе, што у вас жа цяпер ёсць пераклад на украінскую кіберпанку. Гэта вельмі крута. Напэўна, трэба... А як туды трапіць? Не зразумела. Добра, магчыма, не буду туды пакуль спрабаваць. А тое ўсё знову скоціцца да паласмочання я не хачу. Гульня выявілася вельмі нязручнай для праходжання без худу. Ты пра кіберпанк? З кіберпанкам у мяне кананічная канцоўка даволі ганебна. Я дазволю... так, я не чытаю.
наконт таго, што будзе калі даверыцца Арасацы, таму што я вось хацела паглядзець на ўсе канцоўкі, вядома. Вось, таму што я цікаўная, але я бачыла толькі дзве. Я бачыла адну, тая, якая называецца «Сонца», калі я не памыляюся, і тую, што з «Фантом Ліберці», і я не ведаю, чамусьці, мне хочацца вельмі паглядзець на іншыя канцоўкі і перажыць іх таксама, але пакуль у мяне няма напэўна сіл на гэта, таму я не буду чытаць, прабач, што там за канцоўка, таму што гэта пакуль што для мяне спойлер. Ты ўжо ўсе канцоўкі бачыў ці толькі некаторыя? Ну, я пра Phantom Liberty не кажу. А не, стоп, ты ж толькі праходзіш. Так, я заблыталася. Так, трошки досвіду. Пераклад вельмі прафесіянальны, не гледзячы на скандал. Я, дарэчы, памятаю гэты скандал, і я лічу, што гэта даволі непрафесійна, тое, што з CD Projekt'амі, хаця б вось не сказалі, таму што, я не ведаю, як яно было насамрэч, але у афіцыйных каментарах казалі, што, нібыта ў CD Projekt'ах не ведалі пра усялякія словы, вось, на якія там потым пакрыўдзіліся людзі. І калі гэта сапраўды так, і пра гэта не казалі выдаўцу і распрацоўшчыку, то гэта не дужа прафесійна, не гледзячы на высокі ўзровень выканання. Вось. Як яно, канечне, было, я свечку не трымала. Праходжу без імплантаў і худу. Ой-ой-ой-ой, як такі табе хардкор. І яшчэ на найвышэйшай складанасці. Ты дзікун. Абсалютны дзікун. Ты ўсё ж будзеш глядзець відэарудзі. Я глядзела відэарудзі, і у яго няма там нічога ад канцоўкі. Вось, і я глядзела відэарудзі, і у мяне з яго трошки падгарэла. Вось. Я думала не глядзець, таму што я ведаю, як Рудзі ставіцца да гульняў падобных на GTA, і я ведала, што гэта будзе ўплываць на ягоную адзнаку. Я думаю, паўплывала на ягоную адзнаку, не гледзячы на тое, што ён шмат файнага таксама пра... туды не трэба. Файнага пра гульню казаў, але я з ім не ва ўсім згодная. Вось, таму такое дызлайк, адпіска. Мне не спадабалася, добра, гэта крывадушнасць, не крывадушнасць, але ў яго было да халеры футажоў з Phantom Liberty, але ён не гуляў у Phantom Liberty. Вось, я лічу, што нельга зараз ацэньваць кіберпанк. Гэта не аб'ектыўна казаць пра кіберпанк і распавядаць усе гэтыя казачкі пра то, якім ён негулябельным стане быў у 20-м, што насамрэч я не думаю, што суперпраўда, таму што Краш гуляў у 20-м, яго ўсё нармальна ішло. Вось, я думаю, што праблемы былі на кансолях, на пастгене, прынамсі. Вось, а на ПК ўсё было не настолькі пагана. Вось, пра гэта, канешне, ён распавядаў 5 хвілін, а пра Phantom Liberty там сказаў 2 сказы. Я лічу, што гэта не аб'ектыўна, таму што калі ты ўжо хочаш спачатку сказаць, якія яны дрэнныя і выпусцілі гульню не гатовыя, так ты даследуй да канца і паглядзі, што было ў апдэйтах, што іх выпускалі ўвесь час, і што яны зрабілі з Phantom Liberty.
Таму я, не згодна, я лічу, што гэта не аб'ектыўна, ён рабіў хутка, абы зрабіць. Всё, фу. Магчыма, Рудзі не крыўся, просто я фанатка, магчыма, я магу быць тут не аб'ектыўнай і перадузятай, але я лічу, што ён не до конца даследаваў тэму, і у яго атрымалася трошкі аднабакова. Вось. Гэта просто для мяне дзіўна казаць пра стан гульні ў 2024 годзе і якая яна ёсць, і не бачыць контент Phantom Liberty, таму што там увесь сэнс у гэтым. Прайшоў у 22 року, зноў вярнуўся, купіўшы ўжо DLC, кансолку толькі гэтую памяту, хочу усе паглядзець. Окей. Ой. Спадзяюся, у цябе будзе fine experience. Ой. О, асабліва ў Phantom Liberty. Божухна, гэта будзе ачмурэнна, я табе кажу. Паміраю з 2 удараў, кожны бок і скончваецца прынамсі адной смерці. Ты гэты шлях абраў для сябе. Ці яно прыносіць табе задавальненне? Ну, вось такі геймплей. Магчыма, ёсць у гэтым нешта такое соулз-лайкавае, у тым сэнсе, што ты супрацьстаіш і трываеш. О, тут, дарэчы, мы яшчэ можам паназбіраць. Добра, давайте вернемся пакуль што на базу і зганяем па іншых кампаньёнаў. Тэма кіберпанку не раскрытая карацей. Ну, я так лічу. Магчыма, Рудзі, вядома, мае права на сваё меркаванне. Я просто лічу, што гэта не аб'ектыўна. У тым сэнсе, я кажу, ён першы 10 хвілін ён распавядаў гісторыю кіберпанку, 5 хвілін з якіх ён гнаў на гульню, якім яна паганым стане была з багамі, бла-бла-бла, а Phantom Liberty, ну вось ён не разглядзеў, таму што ён яе не пагуляў. Я лічу не аб'ектыўна, што гэта карацей. Рэальна, не аб'ектыўна. Таму што тое, што зрабілі, узровень гэтага дапаўнення, ён вельмі высокі, бачна, якая праца была вялізная з гэтым зробленая, і яно пра гэта варта казаць. Пераклад можна хейціць, што CDPR падставілі, хаця ўсё адно, я думаю, усе бачылі і разумелі, расіяне былі незадаволеныя столькі, што пачалі... Ну, я магу зразумець, што адкуль яно, гэта ўсё. Ну, так. Гэта... Так, я згодная з табой, кшталту даволі наіўна думаць, што тэма... Не хочацца казаць, карацей, русафобія, давайте называць сваімі імёнамі. Карацей, я зараз не ўкладваю негатыўную канатацыю ў гэты тэрмін, у тым сэнсе, што гэта абсалютна натуральна. Калі краіна, якая церпіць ад дзеянняў іншыя краіны, яна у яе з'яўляецца абсалютна іншы наратыў, і ён пападае ў творы мастацтва, у іншыя рэчы пранікаю ў жыццё, таму што, ну, кшталту гэта вялізная траўма для усяго народу, усёй нацыі, усёй краіны. І гэта кшталту, гэта, канешне, сумна, таму што, ну, у прынцыпе, любое праяўленне нянавісці гэта сумна, таму што было б класна, калі б мы, як від біялагічны, нарэшце перайшлі на нейкія вышэйшыя ўзроўні разумення і перасталі ненавідзець адзін аднаго, але ў тых абставінах, якіх мы зараз знаходзімся, вядома, гэта натуральная рэакцыя псіхікі, і я не магу асуджаць аніякага ўкраінца, які мае зараз нянавісць да Расіі і расейцаў. Ну, кшталту, гэта дзіўна, калі няма нават, ну, вось нават крыху, калі няма гэтай русафобіі, таму што, ну, вось гэта, на жаль, рэакцыя псіхікі на тое, што адбываецца, вось. І пра што я казала? Так, карацей, гэта нармальна. Я зноў згодная з тым, што калі пра гэта сапраўды не ведалі CDPR,
гэта не акей, таму што ўсё ж такі міжнародная кампанія і яны супраць любога хейт-спічу, і для іх гэта, ну, магчыма, не вельмі добры лук. Вось. Так, я вось чаго казала пра русафобію, таму што вось я пра гэта думаю, калі я ўспамінаю наратывы нянавісці, якія былі да немцаў дзесяцігоддзі пасля Другой сусветнай вайны. Я памятаю, як моя бабуля і моя маці, так, моя маці, яна бэбі-бумер, вядома, яна старэйшага пакалення, але у маёй маці ёсць такое, карацей, такая негатыўная ацэнка па дэфолце да прадстаўнікоў гэтай краіны. У маёй бабулі тым болей. Ну, кшталту, я памятаю, што мы неяк ехалі з маім братам у машыне, у яго грал Рамштайн, і ў маёй мамы першая рэакцыя была выключы немцаў. І мне гэта падалося спачатку смешным і крыху крынжовым, таму што я была яшчэ, напэўна, мне было гадоў 15, мабыць, 16, мабыць, больш. Вось. Але я вось запомніла гэты момант, і кшталту вось гэта, ну, гэта сумна, што гэта адбываецца, але гэта на пакаленне наперад. Прынамсі 2. Вось моя бабуля, яна была маленькай дзяўчынкай, зусім там і 3-4 было, калі была вайна, Другая сусветная, мама, гэта ейная дачка, і вось я ейная дачка. І атрымліваецца, што вось, прынамсі на 2 пакаленні гэта засталося дакладна ў маёй бабулі, магчыма, у маёй маці ў меншым памеры, таму што, магчыма, штосьці яна рэфлексавала, вось час ішоў. І вось у мяне, я памятаю, у дзяцінстве у мяне таксама былі гэтыя баясы адносна немцаў, вось, проста праз наратывы у медыа, у літаратуры, але пасля я расла, я разумела, што тыя людзі, фашысты не раўно немцы, вось, гэта не тое самае. І тады, і толькі вось з гэтым часам мне стала, ну, я змагла гэта размежаваць, і гэтае кола ненавісці, яно спынілася, вось. І, карацей, я да таго, што гэта сумна, але гэта, на жаль, не ўпершыню, і так і будзе, хутчэй за ўсё. Што адбылося з перакладам? Карацей, у ім былі словы, так бы мовіць, я не буду іх цытаваць, таму што Твічу гэта не падабаецца. Карацей, зневажальная лексіка адносна расейцаў. Вось. Прынамсі гэта было. Вось. І лексіка, якую на Твічы казаць нельга. І кажуць, ну, пасля таго, як гэта высветлілася, паколькі пераклад замаўлялі ўласна CDPR, у іх был кантракт са студыяй перакладу украінскай, і яны кажуць, што яны вось не ведалі пра існаванне гэтай лексікі ў гульні, а паколькі яны плацілі за гэта, і гэта афіцыйна ў гульні адразу, гэта не нейкая лакалізацыя, якую зрабілі на баку. Вось, таму... Ну, карацей, таму яны адхрасціліся ад гэтага і сказалі, што яны вось не ведалі. І, карацей, быў скандал, таму што пра гэтую лексіку яе заўважылі менавіта расейцы, і яны там пачалі нешта казаць, карацей, нешта такое было. Мой прадзед тут бы не вымерці, ну, правда. Мой прадзед ваяваў у складзе польскай арміі, пытанні былі не толькі да Германіі, але яшчэ да аднаго фарміравання краін. Ага. Па сюжэце расіяне... Ну, так, там жа ёсць там жа ёсць банда цэлая, яна не з расіян выключна складаецца, але яна складаецца з умоўных прадстаўнікоў усходняй Еўропы. Ну, проста у сусвеце кіберпанку Савецкі Саюз існуе дагэтуль. Вось. І гэта імігранты адтуль.
у Найт-Сіті. Вітанки, Джек Блек. Так. Я хацела паглядзець на гэтыя квесты, потым зганяць да Жозефіны і, магчыма, на гэтым будзем паціху зварочвацца сёння. О. I will take these injury reports to researcher Minave. Окей. Давайте до Жози зганяем. Has anyone dared ask? No, I do not think. І што іранічна, ягоная дачка, моя бабка, любіць саветы. Ой. What did you need? Well, as you are. Гэта сумна. You grew up outside the Canary homeland. Ну, варта адзначыць, што Савецкі Саюз, ён вельмі, яго была вельмі усе абдымлючая прапаганда, якая вялася з дзіцячых гадоў, і табе трэба, каб пашанцавала, ці проста ты быў больш-менш... Карацей, табе не заўсёды спрыяюць абставіны, каб ты на гэта не купіўся. Вось. Мне здаецца. Ой. Ну вось, дарэчы, я не думаю, што я за сваю маці змагу пагаварыць пра Савецкі Саюз у крытычным плане, нягледзячы на тое, што яна не ідэалізуе яго, яна ніколі не была ў камуністычнай партыі, і яна заўсёды лічыла, што гэта нейкая херата. Вось усе гэтыя камуністычныя прышпілы, але я не думаю, што я з ёй змагу вось пагаварыць. Я не думаю, што яна у стане крытычна пераасэнсаваць некаторыя рэчы, якія былі там не акей. Вось. І наратывы Другой сусветнай вайны, якія выкладаліся ў ейнай школе і вось у школе сучаснай у Беларусі таксама. О, што мы думаем пра Кун? Забылася, што на сюжэтная гульня. Што мы ёй скажам пра Кун? Жозефіне. 4. Што там не вельмі любяць магаў. I've met mages living under the Cume. Believe it or not, they trust magic even less than the Chantry. Which indicates you have no reason to join them, and yet people ask how a Qunari could be Andraste's herald. It worries them if they believe it, and angers them if they do not. Convincing them of your good intentions will be tasking. Ну, гэта твоя праца, іх упэўніць, Жозефіна. 2. Ты зможаш. You'll think of something, Ambassador. I hope so. It will be interesting. Strangely, your mercenary work is прышпільна, што яна гэта разглядае як цікавы квест. Што у нас з нашым найміцтвам? Ой, што там? 16, божухна, не бачна. 16 гэта... Наши найміцкія часы былі насамрэч неблагія. There wasn't a group around that didn't want my help when a tough assignment came up. If you needed it done, Adar was at the top of the list. I noticed. Leliana found a letter from the captain of your last company. He had nothing but praise for your skill in battle, but doesn't mention what part you play. Ой-ой-ой, яшчэ. Это мы пра сваю перадгісторыю зараз распавядаем. Гэта 5. Гэта падобна на 5. Всё. Не, гэта 6. Паходзе. Я камандавалі мы камандай. I was in charge of mercenaries storming the headquarters of the bandits we were to dispatch. Всё, цяпер я снайпер Вульф.
It was over before the sentries even blew their horns. That is impressive. I hope life in Haven doesn't bore you compared to such excellence. Ну так, гэта файнае пытанне. Так, добра, я тут сама беру. Не, ну мы фліртанем чисто на усялякі. There are some people who've made staying worthwhile. How wonderful. Oh, you must tell me who they are. Все, флиртанули, нормально. Thank you. Build for them the golden city, the center of all. З гэтым... А, не, там яшчэ штосьці, добра. Ось тут мы яшчэ... Ага. З дапамогай дыпламатаў ўсё павырашалі, найс. О, нам трэба абраць... спадкаемца. Карацей, вырашаем усё звычайным нашым чынам. І там тры. Акуляры. Акуляры, трэба не забывацца пра акуляры. 3 гэта Ліліяна. Ну, гэта насамрэч файна, тому што Ліліяна шарыць за гульню арыстакратаў, там файна. Была гісторыя, мне бацька 9 траўня даслаў відэа з адытам і сэнсаў. Берлін бралі мы, а не Джоны, і здзіўляліся, што ў Еўропе не святкуюць 9 траўня. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Сумна. Яно, канешне, гучыць смешна, але сумна. О, а што гэта ў нас такое? Мне, походу, сетка отваливается. Так, секрет Андраста. Ну, атрымліваецца у нас только дыпламаты гэтым могуць заняцца. Файна. Всё. Патрули. Заховываемся и давайте по... Так, нам треба зараз сюди. Тут квести ще. Чого? Тут ось... Добре, я пойду гэты квесты выканую, добре. А пасля пойду по сяброў. І ось тады можна будзе разыходзіцца. Всё. Гэта важныя квесты, я не пласмочу, таму што яны дапамогуць зрабіць лепшую зброю для інквізіцыі, гэта нам дужа спатрэбіцца. Таму што мы увогуле не толькі лынды б'ем і лясы точым, але і, дарэчы, займаемся вайсковай актыўнасцю. Нам трэба зброю. Ой, хе-хе.
Заўсёды так радуюся, калі я бачу, што ў гульні застаюцца сляды на снезе ці пяску. Мяне гэта так уражвала, калі я была дзіцёнкам. І дагэтуль уражвае, хаця я разумею, што ў вялікай колькасці гульняў гэта ўжо нармальная справа. Але так уражвае, капец. Мне, калі была малая, здавалася, што вось гэта ўжо ўсё супер-мега рэалізм. Больш рэалістычна быць не можа. І яшчэ нам сюды. А, гэта мы дрэва. Дрэва знойдзем. Ходзе. Я спадзяюся, што, ну, так і будзе вядома, што дата рэліза Драгонагі яна стане вядомая за пэўны час. І яе не будуць пераносіць, каб я змагла ўзяць сабе вакацыі дзеля такой справы. Вакацыі, напэўна, блін, як звычайна гульні пераносяць? Іх жа пераносяць, ну, в прынцыпе, за месяц ці за сколькі да рэлізу. Хочацца, ведаеце, ведаць, каб... Спадзяюся, што там за месяц нічога не будуць пераносіць, бо будзе прыкра ўзяць вакацыі і потым аказацца без гульні. Яшчэ, ведаеце, некаторыя кампаніі так робяць. CD Projekt таксама рабілі з Phantom Liberty. Яны выпускалі кшталту такія жартоўныя даведачкі ад CD Projekt кшталту, каб перадаць іх працадаўцы, зубры, кшталту, вось гэты працаўнік з такога па такое будзе гуляць у Phantom Liberty. Гэта вельмі важная прычына, таму, калі ласка, адпусціце яго пагуляць. Ну, кшталту, будзе ў Найт-Сіці у камандзіроўцы. Пра гадзіннікі я не ведала, дарэчы. Жах. Я ведаю, што тыя самыя вайскоўцы свецкія, якім пеюць дыфірамбы у тэкстах і фільмах, прысвечаных Другой сусветнай. Ой, якая ж прыгажвасць, вы проста паглядзіце. Карацей, што яны не былі такія ўжо святыя, праведныя і класныя, а часта даволі наадварот. Тое самае ж з партызанамі. У мяне разрыў шаблону быў, калі я даведалася, якімі часта былі тыя самыя партызаны. Уся гэта гераізацыя, яна, мабыць, і файная у пэўным сэнсе, ну, там, для матывацыі і ўсяго такога, але гэта пагана, пагана хлусіць. Таму што вось гэта ўся хлусня у Беларусі пра гераічных партызанаў і ўсяго такога, ну і да чаго яна нас прывяла? Да філасофіі, якая нас прывяла у сітуацыю, якой мы зараз знаходзімся. То бок, усрацца. Чаму Кунар хвост не дадалі, я не ведаю. А маглі б, таму што, ведаеце, па канону лічыцца, што кунары гэта сінтэтычная раса, але я не ведаю, трэба, напэўна, нейкія лорбукі падчытаць яшчэ. Карацей,
ці навіки тематично карацей, мені здається, што кунары былі створаны з дапамогай цмочай крыві, карацей. У іх цмоча кроў цячэ, таму было б файна, калі б у іх былі хвасты. Я цалкам згодная. Вернемся до гульні. Я таксама ўжо чакаю восені, каб сесці і спакойна пагуляць у новы сталкер. Боже, спадзяюся, што запуск пройдзе без скандалаў вялікіх. Ой, я спадзяюся таксама. Нягледзячы на тое, што я не дужа... Я не буду, я наўрад ці буду гуляць, але шмат людзей моих знаёмых будзе, і я вельмі спадзяюся, што гульня будзе файная. І што яна вартая усіх гэтых гадоў чакання, таму што сталкера чакаюць, хто іранічна, хто не дужа, ужо вельмі шмат год. О, наш краш. They've got good form. Cullen's putting his Templar training to good use. Did Cullen tell you he was a Templar? He's not wearing the armor. He didn't have to. Might not be a Templar shield, but it's a Templar holding it. Ён ужо спаліў, што Кален быў храмоўнікам. So it doesn't spray right into your face. Qunari learned the same thing when we trained to fight Tevinter mages. Your Templar's doing good work. Бля, жесть, ён, канешне, перакачаны. Гэты бык. Глядзіце, якая ў яго трапецыя. Гэта проста, ну, вось тутака. Просто машына. Жесть. Я, дарэчы, чула, што такая трапецыя, яна, ну, вось у людзей, я разумею, што гэта фэнтэзі, ввогуле ён іншая раса, але у людзей менавіта вось такая жорсткая трапецыя, якая дужа выступае, яна ў людзей з'яўляецца у тых, якія ужываюць стэроіды, што сама па сабе такая трапецыя з'явіцца не можа, вось такая штука. Вось, таму, магчыма, спадар бык на стэроідах. Так, гэта... Не забывайся, што магу акуляра паглядаць. Гэта один. I'm impressed by what Cullen has accomplished with the troops. Damn right. It takes time to build a group into a team, but he's got their loyalty. Now he just needs them to make a decent shield wall, and they'll be good to go. Biggest problem for the Inquisition right now isn't on the front line. It's at the top. You've got no leader, no Inquisitor. О, знову адказваць. Три. О, мы можем сказать, что Лилиана наша лидерка. Ну, пришпильно. Liliana's been pulling the strings of the Inquisition ever since it started. Red's your spy master, not your leader. I don't see her standing in the spotlight anytime soon. My people don't pick leaders from the strongest, or the smartest, or even the most talented. We pick the ones willing to make the hard decisions, and live with the consequences. Who knows? Maybe you seal the beach. The Chantry gets off its ass and all those soldiers go home and get fat. You think? It could happen. It won't, but it could. А рога ў яго таксама прасторы, ну не, я думаю, што рогі ў яго ўжо свае. Родныя, натуральныя, без ботаксаў усялякіх, без гіалуронкі. Гэты чал увесь час кудысьці бяжыць, куды ты бяжыш? Спыніся, пачыль. Всё, цяпер у нашых чалікаў будзе зброя лепш. Гэта файна. Бо яны нам яшчэ дапамагаць будуць.
Поїхали. Нам треба до Вів'єн. Я не пам'ятаю, як саме пленари з'явилися. Так. Мені здається, што гэта цмокі і эльфы. І калі я не памыляюся, то гэта эксперымент тэвентарскіх магістраў па стварэнні новай расы рабоў. Таму што яны шмат эксперыментавалі з эльфамі. І я думаю, што гэта эльфы плюс цмокі. Але я не пэўная. Но я кажу, што трэба пачэкаць гэту інфу дзесьці яшчэ. Я калісьці была супер задроткай лора Драгонагі. Я літаральна, я ведала ўсё на пэўны момант. Там пасля выхаду першай гульні і некалькі гадоў, яшчэ ў эпоху другой часткі, я літаральна, я чытала і глядзела ўвесь кантэнт, які быў па Драгонагі. І, вядома, я ва ўсё гуляла. То бок, я чытала ўсе кніжкі, я чытала ўсе коміксы, глядзела веб-серыял, там, анімацыю, усялякую крыптик-херату, якую ведаюць толькі фанаты, кшталту анімацыйная стужка пра Касандру, напрыклад. Я рэальна чытала ўсё, я чытала кожную нататку ў кодэксе, я чытала кожную нататку і ў першай і другой частцы, я чытала апісанні ў Heroes of the Dragon Age, то бок я просто у гаўно. Я хацела ведаць усё, мне гэта было цікава. Вось. А ўжо пасля, перад трэцяй часткай, там навыходзілі кніжкі, і я, напэўна, забіла на адну. Яны былі нейкія, шчыра кажучы, не дужа цікавыя, мне здаецца, у плане якасці. Яны былі больш сумбурна і больш па-аматарску кшталту напісаныя. Вось, не гледзячы на тое, што я намагалася сачыць за ўсім, але кантэнту стала неяк перад выхадам гульні, і пасля адразу зашмат для мяне, і я неяк разгубілася, і ўжо даганяць мне не хацелася. Скрадзены трон. Як табе? Мне ж не сюды. Першыя кніжкі па Драгонагі, яны файныя, мне здаецца. Мне яны падабаюцца. Мне падабаецца, што яны ўсё ж такі развіваюць гісторыю, у тым сэнсе, што я думаю, сэнс у тым, што яны распавядаюць гісторыі персонажаў, на якіх не насраць. То бок гэта персонажы, якія удзельнічаюць непасрэдна у тым... Ну, карацей, яны вельмі важныя. Гэта вельмі важныя персонажы ў сусвеце першай часткі, то бок кароль Мерык, Лагейн, там пасля Дункан у другой кніжцы. То бок гэта ўсё вельмі істотныя людзі. Вось, вельмі важна. Мне здаецца, Дункан толькі ў другой кніжцы з'явіўся, але я магу памыляцца. Тому што вельмі даўно чытала толькі адзін раз. Карацей. Так, яшчэ ж у Мерыка, мне здаецца, сястра Лагейна была жонкай. Всё, добра. Карацей, гэта былі персонажы, якіх ты бачыш у першай частцы. Ці ведаеш пра іх. Вось. Ага. Ой, круто, што яна ў перакладзе была. Так. Ну, кшталту, я да таго... Дачка... Не. Не, значыцца, не туды. Гэта Анора, дачка Лагейна. Я ўспомніла. У Мерыка была жонка, але Мерык яе не любіў. У іх быў раман з Лагейнам. Ну, кшталту ён, мне здаецца, быў такі платанічны, то бок яны былі закаханы адзін аднаго, але яна выйшла за Мерыка ўсё адно, і ўсё. Мерык гэта бацька Кайлана і Алістера. Ну, то бок... Я спадзяюся, Кацін тут няма. Вось, карацей, розныя немножко, трошкі. Так, Анора, дачка Лагейна. Так вось.
Я да чаго гэта ўсё вялізнае адступленне? Да таго, што гэта персанажы, на якіх нам не насраць, і гэта вельмі істотныя персанажы ў сюжэце, ва ўтварэнні свету, таму чытаць кніжкі, вядома, пра Мерыка, Кайлана, Лагейна, глядзець, як іхнія стасункі прагрэсавалі, гэта вельмі цікава. Цікава глядзець на маладога Дункана, гэта класна. А кніжкі, якія былі пасля, ну, кшталту вось ужо ў эпохі, мне здаецца, для другой часткі не пісалі кніжкі, я магу памыляцца. Вось да трэцяй пісалі кніжкі, мне здаецца, іх было 3, магу памыляцца. І там, напрыклад, адна з кніжак, гэта «Прывід забойцы», ці неяк так называлась. Карацей, гэта кніжка пра... Там галоўны персанаж гэта Коул, які з'явіцца вось тут у трэцяй частцы, і ён можа стаць кампаньёнам. Але ну там вось у Коула яшчэ там кшталту цікавая гісторыя знову пра храмоўніка і пра Магесу і пра тое, як іхнія стасункі там зараджаліся, як яны там змагаюцца супраць усяго свету. Вось гэта ўсё цудоўна, але пры гэтым яны не адыгрываюць вельмі значную ролю ў гульні, і Коул гэты персанаж, ну вось нават трэцяга плану, напэўна, ну другога прынамсі. І карацей, гэта адчуваецца не так істотна. Я вось прачытала кніжку, нібыта яна была класная. Ну, кшталту, яна не так уж блага напісаная, і я кайфанула там з некаторых момантаў, але гэта ўсё адно адчуваецца як страчаны час, разумееце? Я не чытаю штосьці, што памяняе маё ўяўленне пра свет. Я не чытаю штосьці, што адкрые мне нейкія новыя факты. Я прачытала штосьці, што дае мне перадгісторыю, якую я магла, у прынцыпе, атрымаць у пэўнай натацыі. І гэта трошкі расчароўвае. Вось. І пра гэтых персанажаў яны вось прыпамінаюцца літаральна вельмі ўскосна ў гульні, і кажу, гэта трошкі фрустрыруе. Я разумею, што не ўсё мусіць круціцца вакол гісторыі пратаганіста, але, ведаеце, было б файна, калі б я атрымлівала больш такі, ну, не ведаю, больш істотны нібыта контент. Вось. І яшчэ я чытала, памятаю, там была кніжка пра імператрыцу Арлея і інтрыгі вакол гэтага. Я яе не дачытала, таму што, не гледзячы на тое, што там так істотная знову ж персанажка, але, блін, ну я не ведаю. Неяк усё адно мяне не захвоціла так дужа. Ясна. Зразумела. Значыцца, я недазразумела. Каго бярэм з сабой? Гэта, напэўна, не дужа будзе мець сэнс, але каго мы бярэм? Чат. Варка, Касандру, Соласа і Цібука. Карацей, у нас 4 опцыі, і толькі 3 мы можам узяць. То бок, чат вырашаеце, каго бярэм. Зараз усё на вас будзе трымацца. Калі вы не будзеце вырашаць, то вырашу я. Соласа не браў да сябе. Варака берем. Так, варак нам абавязкова трэба, я згодная. Мне падабаецца, ну, кшталту маг, файна. Так, я сама таксама магеса, але чаму бы і не? 3. Так, можам взяць толькі 3. То бок нам трэба браць між гэтымі. Ці ты маеш на ўвазе 3-й варыянт Соласа? Касандру? Ну, давай Касандру. Хто? Солас ці бык? Яшчэ прышпільна, гэтыя ж карткі, яны мяняюцца, карты таро персанажа. Пасля таго, як ты выконваеш там пэўныя квесты, пасля прагрэсіі іхняй асабістай. Бык. Добра.
Буде бик. Мне заўсёды плывуць мазгі, тому што мне заўсёды цягнецца прачытаць як і. Мне здаецца, нам не дуже... Ну, нам будзе трэба. Танк, напэўна. Ну, у нас 2 танка, 2 танкісты. О, всё. Master Adar of the Inquisition. Мы ідзем на імпрэзу. Романтичная вечера. A pleasure, sir. We so rarely have a chance to meet anyone new. It is always the same crowd at these parties. So you must be a guest of Madame de Fer. Or are you here for Duc Bastien? Are you here on business? I have Yeah, heard the Madame most Lefer. curious tales of you. I cannot imagine half of them are true. What have you heard about me? Some say that when the veil opened, Andraste herself delivered you from the Fade. I'm not familiar with that name. I was invited here by First Enchanter Vivienne. Madame de Fer is a fond nickname the court has given Lady Vivienne. I've heard she finds it amusing. Ми виглядаємо файно, але варто було б переапранутися, я згодна. I've heard very little about Duc Bastien. He hasn't been seen much at court lately. His business with the Council of Heralds often takes him from home for long periods. It can't be good for a man of his years. And of course, there's the Згодна. civil war. Так. Bastian Есть probably такое wishes to distance himself подобенство. from the actions of his one-time son-in-law. Tearing up the Dales in a foolish bid for power? It will end in disgrace for Gaspard. Everyone knows it. Ой, політика пішла. Ой. Подобно на шестерку. I don't care Чутки. what they say about me. You should. The game has crushed far more powerful institutions than your Inquisition. The Inquisition. What a lot of pig shit. Ой, ми зараз йому наваляємо. Washed up Хоча ні, sisters не and наваляємо. crazed seekers. No one can take them seriously. Everyone knows it's just an excuse for a bunch of political outcasts to grab power. Так. Нам каже, що ми тут в Боголі чисто усілякі откиди, які просто хочуть улади. Зараз ми йому відкажемо. Що ми йому відкажемо? Я нічого не бачу. Що це? Подобно на 20, але я не упевнена. Мой перекинуть. 8, 9. 9 так само подобно 9. Это значит, я просто хочу справедливости для святой капланки. Добре, это файный вариант. Тут мы не обосрались. Я не ведаю, як мы будем проходить Халамширал. Тут, короче, певний етап, де треба сачити за тим, що ти говориш, іначе капзда. Ось як ми будемо його проходити Халамширал, я навіть не ведаю. That's not true. I'm just searching for Divine Justinia's killer. Of course you are. I'm sure your army is Для out слепої scouring the hills вельми for her складно. murderer as we speak. We know what your Inquisition truly is. If you were a man of honor, you'd step outside and answer the charge. Я не ведаю, як ми будемо гуляти. О, My dear Marquis, how unkind of you to use such language in my house to my guests. глядіть на її. You know such rudeness is intolerable. Madame Vivienne, I humbly beg your pardon. You should. Whatever am I going to do with you, my dear? Ух, Яна, My lord, you're конечно. the wounded party in this unfortunate affair. What would you have me do with this foolish man?
Што мы зробім з гэтым чалікам, які залупаўся на нас? Што мы з ім зробім? Чат, у вас ёсць магчымасць вырашыць. А што нам кажа лёс? Лёс нам кажа, мне ўсё адно. Лёс нічога не ведае, і яму ўсё адно гаспадарства. Я думаю, магчымасць выразіць больш цікавае меркаванне. У нас ёсць магчымасць, карацей, варыянт адзіны. Мне ўсё адно. Варыянт 2. Адпусціць яго. Трэці варыянт забіць яго. Але тут ужо трэба выкарыстаць карт-бланш гаспадарства. Я ўжо кінула дайс. Там, каго ёсць лапкі, у таго ёсць меркаванне. Іначай нам усё адно. Блін, насамрэч, я вось думаю пра халамшырал, і мне трэба будзе хтосьці з лапкамі, бо мы рэальна будзем смактаць жорстка. Калі мы будзем усё давяраць рандому. Таму што там літаральна місія, яна пабудаваная на ўзаемадзеяннях, і на тым, ці мы шарым за ўсе гэтыя палітычныя прышпілы. Вельмі яна мне падабаецца, але вельмі там... Калі ты яшчэ... Ой, мы яшчэ і за кунары мага гуляем, нам кабзда на той місіі, таму што мы атрымліваем супер дебаф уже у палітыцы, чыста праз тое, што мы кунары, і тое, што мы маг. Мы ж хлеб сноў, мы нічога не ведаем, і нам ўсё адно. Ну, ўсё, у вас была магчымасць выразіць меркаванне за лапкі. А не быль. А не быль кідае дайс сэрцайкам і кажа, што ўсё вырашае. Добра, мы яго адпускаем. I think the Marquis has seen the error of his ways. By the grace of Andraste, you have your life, my dear. Do be more careful with it. Гэта файна, мы тут показалі, хто тут you босс. could attend this little gathering. I've so wanted to meet you. Глядзіце, якое. Allow me to introduce myself. I am Vivienne, first enchanter of Montsimard, and enchantress to the Imperial Court. Ну, яна першая чарадзейка Монсімара, не абы хто. Is that Marquis going to pose a problem? His aunt is the Vicomtesse of Mont de Glace. Not a powerful family, but well respected. And very devout. Alphonse will be disowned for this. It's not the first time he's brought his aunt disgrace, but I'm sure it'll be the last. And after such a public humiliation, I expect he'll run off to the Dales to join the Empress's war effort. Either to make a good end, or to win back a modicum of self-respect. Карацей, тут адбываецца палітычныя прышпілы, што гэты чал ён ужо ў апале, і цяпер вось пасля гэтага ўсяго ён усё адно адправіцца ваяваць вось па загаду імператрыцы, а ёй трэба свой лёс неяк прыладзіцца кудысьці, вось яна хоча да інквізіцыі. Вось, можам сказаць, што прыемна пазнаёміцца. Другі варыянт цікавая імпрэзачка. І чаго хочаш. Ну, мы, канешне, жорстка так і з пані размаўляць. Што мы скажам? 1. Прыемна знаёміцца. Ну, прыемна. Charmed, Lady Vivienne. Ah, but I didn't invite you to the chateau for pleasantries. With divine Justinia dead, the chantry's in shambles. Only the Inquisition might restore sanity and order to our frightened people. As the leader of the last loyal mages of Thedas, I feel it only right that I lend my assistance. О, круг, дарэчы, ейны круг, ён яшчэ функцыянуе, што, дарэчы, вельмі круто. О, мы можам фліртануць з ёй. А мы хочам з ёй фліртануць? What exactly can you do for the Inquisition? I am well versed in the politics of the Orlesian Empire. I know every member of the Imperial Court personally. I have all the resources remaining to the Circle at my Ну, яна вельмі шарыць за палітыку ў Арлеі. no small talent. Will that do? You say you led the last of the loyal mages.
Loyal to whom? Ну, и она To the такая. people of Thedas, of course. We have not forgotten the commandment, as some have, that magic exists to serve man. I support any effort to restore such order. Ну, и она такая доминующая пани. Are you devout? What's your opinion of the Chantry? Яна не дуже популярная персонажка, тому що яна насамрэч дуже душная. Яна далей па гульні пачынае чытаць лекцыі пра то, як варта з кім размаўляць, з кім як не варта. Я разумею, што яна вельмі дасведчана ў дыпламатыі і ў усялякіх гульнях не шпіёнскіх, а палітычных. І гэта вельмі файны досвед, але я памятаю, што яна ўжо мяне да сярэдзіны гульні трошкі вар'явала са сваімі парадамі. Усё адно я запытвалася. You are aware that the Chantry hasn't sanctioned this Inquisition. Не, выбар быў неканчатковы. Мне хутка прыйдзецца абраць. Хаця, здаецца, хутка прыйдзецца абраць. Я, дарэчы, не ведаю, што будзе, калі дапамагчы магам. Хаця не, добра, я праходзіла і так, і так. Вось гэта я праходзіла і так, і там прышпільна, таму што і там прышпільны контент. Так. Ну добра, не будзем фліртаваць. Мы яе бярэм. The Inquisition will be happy to have you, Lady Vivienne. Great things are beginning, my dear. I can promise you that. Якая паці. Тра-да-да-да-да-да-да. А що тут? Все. О, демон гонору. Знову ён. Happy Pride Month, демон гонору. Все, мы вернуліся. І нам засталося выканаць яшчэ сустрэцца са спадарняй Сэрай. І, напэўна, на сёння можна будзе казаць, што мы выканалі план мінімум. Я не памятаю усе астатнія кампаньёны, гэта ўжо гэтая місія, то бок Коул і Доріан. Доріан. Я першыню магам не дапамог, а калі даведаўся, як там квест выглядае, пачаў шкадаваць. Там цікавы квест, але і ў храмоўнікаў ён таксама цікавы. Я не скажу, што гэта круто, што яны розныя. Я гэта заўсёды паважаю ў гульнях, калі ёсць контент такі арыгінальны, які залежыць ад твайго выбару. Так, яна дзесьці мусіць быць тут, мне здаецца, пані Вівьен. Мабыць, яна на вуліцы. Так. Я разумею, чаму гэта не заўсёды робяць, варыятыўнасць. Таму што гэта ўсё ж такі выдаткаванне рэсурсаў на рэчы, якія не кожны пабачыць гулец. Гэта падаецца контрпрадуктыўным, і калі рэсурсы абмежаваныя, не толькі фінансавыя, але і храналагічныя, то такім, вядома, не займаюцца. You hear the Chantry slam the door in our faces, sir? Didn't expect otherwise. This is like Tane Logain and Arleem and fighting for power all over again. О, яны з Ферелдона, яны кажуць пра Эрла Амона і Терна Лагейна, якія гэта сварацца. То бок яны былі на зямельным сходзе. Я ім спачуваю. Боже, на як я ім спачуваю. Мяне гэта траўма, гэты зямельны сход, што ў нас быў у 2022 годзе. Гэта ў 22, мне здаецца, яшчэ было. Траўматычны контент.
Я туди просто очмурила. Greetings, Herald of Andraste. Come to me, child, and I shall embrace you. I will take these In my injuries arm to lies research in its name. Все, добре. Беремо сиру і буду зворочуватися, бо щось я стомилася. Ну, без варика нікуди, відомо. Все. Гаспадар з портоў не прыйшоў, зараз парадак навядзе. О. Який завулок пригожий. Так, я на контроллері. О. Я ще один. Andraste, how much did you expend to discover me? It must have weakened the Inquisition immeasurably. I don't know who you are. You don't fool me. I'm too important for this to be an accident. My efforts will survive in victories against you elsewhere. Just say what? What is that? Ugh. Squishy one, but you heard me, right? Just say what? Rich tits always try for more than they deserve. Blah, blah, blah. Obey me. Arrow in my face. Яна меня So, you бесит. followed the notes well enough. Glad to see you're big. Real big. From the north, yeah? Rivain or... North. I mean, it's all good, isn't it? Повночь, ну на повночі кунари живуть, тому... You're the herald thingy. Яна вирішила більш-менш так коректно, що тут із повночі. Ай, я не ведаю. Яна мяне бесіць, таму што яна вельмі... Яна заўсёды, гэтыя жарты, яны мяне вельмі хутка пачалі стамляць. Вось, нейкі каламбур... Ну, добра, не каламбур, ну, карацей, яна нейкая занадта дурная. Яна мяне стамляла. Ты сваім увесь час балбоча, нешта жартуе, да ўсяго чапляецца. Я разумею, што камусьці, напэўна, прышпільна мець такога актыўнага кампаньёна, але мяне яна стамляла. 3. А давай вырашым, што кажа лёс, паглядзім. 2. А вось і не. А вось і не мега па-азерскі. Лёс кажа іншы. Some believe I'm the Herald of Andraste. But who are you, and what's this about? No idea. I don't know this idiot from Manners. My people just said the Inquisition should look at him. Your people? Elves? No. People. Name's Sarah. This is cover. Get round it. For the reinforcements. Don't worry. Someone tipped me their equipment shed. They've got no breaches. Bunch of nutters. Все, б'ємося.
Магчыма, яна мяне тады вар'явала. Зараз, магчыма, яна мне спадабаецца, але калі я праходзіла, то яна мяне проста бесіла. На жаль. Friends really came through with that tip. No breaches. So, Herald of Andraste. You're a strange one. I'd like to join. Хоче долучыцца. Ну што мы ёй адкажам? 5. Ты ўсё гэта... Ну так, у яе агентурная сетка, таму што яна з сяброў рудой Дженні. Гэта вельмі вялізная, моцная, уплывовая арганізацыя. Усіх. Чаго ўсіх? Куды ўсіх? Усіх бярэм. Добра, добра. Але тут пытанне. Добра. Але мы яе бярэм, Арыгана, ўсё. Алістаравы жарты. Яна мяне чамусьці больш, чым Алістар раздражняе, таму што... Well, I'm one. So is a fence in Montfort, some woman in Kirkwall. There were 3 in Starkhaven, brothers or something. It's just a name, yeah? It lets little people, friends, be part of something while they stick it to nobles they hate. So here, in your face, I'm Sarah. The Friends of Red Jenny are sort of out there. I used them to help you. Plus arrows. The Inquisition has spies already. Can you add to these professionals? Here's how it is. You important people are up here, shoving your cods around. Blah, blah, I'll crush you, I'll crush you. Ну вось яна вось мне не падабаецца, ейны інфантылізм. Ну кшталту... Я нібыта... Яна выглядае як дарослы чалавек, а жартуе так, нібыта ёй 5. І... So no, I'm not knifey shiv dark, all hidden. If you don't listen down here too, you risk your breeches. Like those guards, I stole their... Look, do you need people or not? I want to get everything back to normal. Like you. Добре, давай. All right, Sarah. I can use you and your friends. Yes! Getting good before you're too big to like. That'll keep your breeches where they should be. Plus extra breeches because I have all these... You have merchants who buy that piss, yeah? Got to be worth something. Anyway, Haven. See you there, Herald. This will be grand. Він мне адказваць на гэта пытанне ці не? Я не буду адказваць, напэўна. А мо ёсць у чаце людзі, што не гулялі ў першую частку. Так, яна лучніца, ёй трэба мацаваць лук. І, напэўна, яшчэ вось гэта. Вівьен. Мне здаецца, она таксама холодная. Ну, глядзіце на Вівьен, просто якая жанчына, ну. Яна вельмі занудная, але... Але яна дуже крутая.
Все, хочу спать. Ну, давайте сюди уже, ну. Блин, хотя, не, я обяцала, что я хутка пойду, тому давайте я вернуся до хаты, там разберемся, а то я зараз яшчэ пагуляю, а я так ну, сапраўды, я стамілася і праз спёку і гэта асвятленне сапраўды сябе не тое, каб занадта файна адчуваю, таму не буду занадта ціснуць на сябе і гуляць далей. А, добра, ну, добра. Жозефіна здала квест. Я заберу квест Жозефіны і пойдзем рэйдам на кагосьці. І дзякуй за камплімент. How many people are going to die before this is over? Not as Тое ж пытанне штодзённа. Maker, though the darkness comes upon me, I shall embrace the light. Thank you for all that I shall weather the storm. О, мы можем полепшиться. Так. Де мы полепшаемся? О! Chancellor Roderick came to speak with me. Could you try not to antagonize him? Подобно на одинку. Значится, будет Форсис. О, няхай будзе. Веданне крымінальнага сусвета. Гучыць як найс здольнасць. О, мы атрымалі уплыў. Уплыў гэта файна. Атрымалі золата. Золата таксама файна. Так. Так, тут мы поглядим. Значит, будут тут дипломаты. Я, до речі, звичайним своїм проходженням амаль не користалася військовцями. Так, імперський сход. To work? И... Ну все. Давайте на гроши отправлю, а там у нас никого не засталося, напевно, так. У нас нікого не засталося на гроші, тому наступним разом просто заберем, що там. І зберем... Ага, третій узровень. Файненько. Все. Добре. Дякую вялікі за стрим. Я выйду до меню. Вельмі файна пасядзелі, не вельмі шмат, але наступным разам атрымаецца больш пасядзець. Дякую усім, хто прыйшоў і каменціў, было дуже прыемна. Я не памятаю, што ў мяне з раскладам. Карацей, я паведамлю, будзе ці драгаўторак на наступным тыдні ці не. Здаецца, мусіць быць. Давайте я пагляджу просто. У мяне ж расклад ёсць на тэлефоне. Хвілінку. Так.
Ні, не буде другого вторика на наступному тижні. Я буду працювати, тому, на жаль, ні. Блін. Слухайте, як кривдно отримлюється. Я зовсім трошки погуляла і наступним разом тільки раз 2 тижні. Блін. Ех. Ніяк не укатиться у Драгонагу. Жах. Що за життя? Ай, добре. Еще одну пойду. Так, кого можно вас отправить? У нас есть Шаграэль. О, у нас есть могильщик, блин. Ну, я не могу не отправить до могильщика. Мне вельми подобаються агоні стрими. Тому давайте завітаємо до господаря могильщика. Ось він зараз глядіть на могилки з Ориганою 2 і молоточком. Ось. Глядите разом з ним і скокайте, короче, в скринку. Понесу вас до могильщика. Добраніч, солодких вам сніннів і файного тижня.